من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক কোরআনে কারীম নাযিল করেছেন এবং তার মাধ্যমে আমাদের মতো অসংখ্য মানুষকে যুগে যুগে হেদায়েত দান করেছেন। সালাত এবং সালাম নাযিল করেন নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর, যার কাছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল কোরআন নাযিল করেছেন জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু সালামের মাধ্যমে। এবং এই কোরআনে কারীম দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিহাদ করতে বলেছেন। ফালা তুতিল কাফিরিনা ওয়াজাহিদহুম বিহি জিহাদান কাবীরা, কাফেরদের কথা মেনে নিও না, আর এই কোরআনে কারীম দিয়ে বড় প্রচেষ্টা চালাও, বড় সংগ্রাম করো, বড় জিহাদ করো। আমাদের তাফসীর চলছে সূরা ইউসুফের আয়াত নম্বর 22 থেকে শুরু করব। গত সপ্তাহে কয়েকটি আয়াতের তাফসীর করেছি, তারপর আমাদের ভাইরা বলছেন যে একটু ফিরিয়ে দিলে ভালো হয় বিশেষ কারণে, তাই সংক্ষেপে আবার কয়েকটি আয়াত ফিরিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম যৌবনে পৌঁছিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাকে জ্ঞান দান করলেন, নবুয়াত দান করলেন, প্রজ্ঞা দান করলেন। ওয়ালাম্মা বালাগা আশুদ্দাহ, যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করলেন, আতাইনাহু হুকমা ওয়া ইলমা, তখন আমি আল্লাহ তাকে দান করলাম হুকমান, প্রজ্ঞা বা বিচার ক্ষমতা, এই একটি তাফসীর। ওয়া ইলমান, এবং জ্ঞান দান করলাম, দিন দুনিয়ার জ্ঞান আল্লাহ পাক দান করলেন তাকে। আর কেউ কেউ বলেছেন হুকমান মানে তাকে আল্লাহ নবুয়াত দান করলেন। তো একটি তাফসীর হচ্ছে যে হুকমান মানে নবুয়াত দিলেন, এবং
একজন নবীর জন্য যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন তা আল্লাহ তাকে দান করলেন। আর কেউ কেউ বলেছেন এখানে হুকমান মানে হচ্ছে বিচার ক্ষমতা বা প্রজ্ঞা, হিকমত, আর ইলমান মানে জ্ঞান। ওয়াকাযালিকা নাজিল মুহসিনিন। আর এটা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথেই শুধু সীমিত নয়, আল্লাহ প্রত্যেক সৎকর্মশীল মানুষকে, ভালো মানুষকে এইরকমই উত্তম বদলা ইহকাল পরকালে দেন। কেউ যদি কোণঠাসা করতে চায়, ক্ষতি করতে চায়, ক্ষতি করতে পারে না। ওয়াকাযালিকা, আর এইভাবেই নাজিল মুহসিনিন, সৎকর্মশীলদেরকে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি। ওয়ারাওয়াদাতুল্লাতী হুয়া ফি বাইতিহা আন নাফসিহি। ইউসুফ আলাইহিস সালাম, এর আগে যতটুকু আমরা ঘটনায় আলোচনা করেছি এই সূরা ইউসুফে, তা হচ্ছে যে তিনি গোলাম হয়ে, দাস হয়ে পৌঁছে গেলেন আজিজে মিসরের বাড়িতে। আজিজে মিসর, মিসরের অধিপতি, তার স্ত্রী জুলাইখা। এই জুলাইখা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য দেখে, রূপ চেহারা দেখে, তার বাহ্যিক আর আভ্যন্তরীণ গুণ দেখে তার জন্য পাগল হয়ে গেল, তার প্রেমে লিপ্ত হল। আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন, ওয়ারাওয়াদাতুল্লাতী হুয়া ফি বাইতিহা, যার বাড়িতে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন সেই মহিলা তাকে ভুলাতে শুরু করলো, ভুলাতে চেষ্টা করলো। রাওয়াদা ইউরাওয়াদু মুরাওয়াদা, বাবে মুফআলাত থেকে, ওর মানে হচ্ছে ভুলানো, ফুসলানো, নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলো, অন্য ভাষায় বলতে পারেন যৌন মিলনের জন্য চেষ্টা চালালো, যৌন মিলন কামনা করলো। আর এক পর্যায়ে দেখলো যে এ তো রাজি হচ্ছে না সহজে, তখন যে রাজ প্যালেস ছিল, তার বাড়ি ছিল, সেই বাড়ির সমস্ত দরজাগুলি বন্ধ করে ফেলল, যে যাবি কোথায়, আমার মনের আশা পূরণ করতেই হবে। ওয়াগাল্লাকাতিল আবওয়াব, আর সেই মহিলা জুলাইখা সমস্ত দরজাগুলি বাড়ির বন্ধ করে দিল। ওয়াকালাত, আর বলল, হাই তালাক ইউসুফ, এসো আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। কালা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম এই রকমের সুবর্ণ সুযোগ দুনিয়ার পাওয়া সত্ত্বেও তিনি পাপ থেকে কিভাবে বাঁচলেন চিন্তা করুন। এই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বিশেষ তৌফিক ওই সব বান্দাদের জন্য হয় যারা গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এটা শুধু ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে খাস না, এটা আপনার আমার ক্ষেত্রে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি আপনি আমি গোনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করি, যে পাপের কাছে যাব না, ধারে যাব না, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তৌফিক দেবেন। গত সপ্তাহে এই মর্মে বলেছিলাম যে একজন এমন মানুষ, এমন পুরুষ যার পাপের জন্য সবগুলি উপায় উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে, যুবক, বয়স্ক মানুষ না, যে বেশি বুঝে না কি হবে না হবে ভবিষ্যৎ, ওইসব দূরদর্শিতা না। একটা যুবকের 18 বছর 20 বছরের যুবকের সেই দূরদর্শিতা কোথায়? মনের চাহিদা পূরণ হইলে হইল, যুবক মানুষ। তারপরে দেশের শাসকের বাড়িতে নিজে কোনো চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই, হ্যাঁ, রানী প্রস্তাব পেশ করছে, বরং বাধ্য করছে। এই অজুহাত পেশ করা যেতে পারে, আমাকে বাধ্য করা হয়েছে, আমি কি করব। তারপর আর একটি বিষয় মনে রাখবেন, নির্জনে তার সাথে সাথে মনে রাখবেন যে কার বাড়িতে? শাসকের বাড়িতে, যাদের সম্পর্কে কেউ যদি আশেপাশ প্রথম কথা জানতেই পারবেন, আর জানতেও পারে মুখ খুললে জিভা কেটে নেওয়া হবে। এই সাহস নেই যে কেউ মুখ খুলবে আর বলবে যে আজিজে মিসরের স্ত্রী এরকম কুকাজে লিপ্ত হয়েছে। এত সাহস করার কারো ক্ষমতা নেই। তারপরে আর একটি দিক মনে রাখবেন, বিদেশে যেখানে বাপ নেই, মান নেই, বংশধর নেই, আত্মীয় স্বজন নেই, সমাজ নেই, যারা চেনে, এইরকম পরিবেশে গিয়ে সাধারণত অধিকাংশ মানুষরা যারা নিজের গ্রামে, নিজের শহরে যেখানে লালিত পালিত হয়েছে, গোনা করতে পারবে না, পাপে লিপ্ত হইতে পারবে না, মদ খেতে পারবে না, ব্যভিচার করতে পারবে না, আর ওই চুরি বাটমারি করতে পারবে না, কিন্তু শহরে গিয়ে করে ফেলে। আমাদের গ্রামে গঞ্জের ছেলেরা বা নিজে যেখানে বাস করে, শহরে বাস করে, ওই এলাকাতেও সিনেমা দেখতে পারেন না, চলে গেল
ঢাকা চলে গেল, হ্যাঁ, কলকাতা চলে গেল, যেখানে কেউ ছিলেন না তাকে, তাই না? গ্রামে কোন রকমের জেনা ব্যভিচার কাছে যেতে পারবে না, চলে গেল বেশ্যাখানা চলে গেল, কি দেখে? কেউ চেনে না, কেউ কাউকে চেনে না। তাহলে এইরকম দিকটাও সেখানে বিদ্যমান ছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কেউ নাই সেখানে, কে চিনবে? যদি জেনেও নাই তো চিনবে কে যে কার কে এই কাজ করেছে? কেউ চিনেন না তাকে, তার বদনাম বলে কোনো ভয় নেই। তারপরে তিনি বলছেন মাজ আল্লাহ, আল্লাহর পান, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন, আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। ইন্নাহু রব্বি, তিনি তো আমার প্রভু, তিনি তো আমার মনিব, অর্থাৎ আপনার স্বামী, এই বাড়ির মালিক, আজিজে মিসর। এটা হচ্ছে অধিকাংশ তাফসীরকারদের মত। ইন্নাহু রব্বি বলে আল্লাহকে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়নি। সেই যুগে রব মনিবকে বলা হইতো, দাসের মালিক যে, তাকেও রব বলা হইতো। ইন্নাহু রব্বি, তিনি আপনার স্বামী তো আমার প্রভু, আমার মনিব, আমার মালিক। আহসানা মাসওয়ায়া, আমাকে খরিদ করে নিয়ে এসে আমার উত্তম অবস্থান দিয়েছেন। আহসানা মাসওয়ায়া, আমাকে উত্তম অবস্থান দিয়েছেন, ভালো বাসস্থান দিয়েছেন, কত সম্মানে আদর যত্নে রেখেছেন। আর তার স্ত্রীর সাথে তার ঘরে এইরকম অঘটন ঘটাবো, এইরকম পাপ করব, এটা হইতে পারে না। কোন কোন তাফসীরকাররা বলেছেন ইন্নাহু রব্বি মানে আল্লাহকে বুঝাতেছেন যে আল্লাহ কোথা থেকে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে আসলেন, কোথায় আমার সৎ ভাইরা কূপে নিক্ষেপ করেছিল, কত যে জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছে, মানসিক শারীরিক কষ্ট দিয়েছে, আর আমাকে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহ কোথা থেকে কোথায় আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এসছেন, সেই আমার রব। আহসানা মাসওয়ায়া, আমাকে কত সুন্দর অবস্থান দিয়েছেন, কত সুন্দর বাসস্থান দিয়েছেন। তারপরেও যদি আমি এইরকম পাপে লিপ্ত হই, তাহলে কত বড় আমি নাশুকুর গুজার, অকৃতজ্ঞ। ইন্নাহু লা ইফলিহু যালিমুন, তার নিঃসন্দেহে আমি জালেম, আর জালেমরা কখনো সফল কাম হয় না। ওয়ালাকাদ হাম্মাত বিহি ওয়া হাম্মা বিহা, তারপর এই মহিলা কোনো মতেই ছাড়তে রাজি না, উদ্দেশ্য পূরণ করবে, অসৎ উদ্দেশ্য। আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালাকাদ হাম্মাত বিহি, আর নিঃসন্দেহে ওই জুলেখা মহিলা, আজিজ মিসরের স্ত্রী, তার আসক্তা হয়েছিল। হাম্মা মানে উদ্দেশ্য করা, হাম্মা মানে উদ্দেশ্য করা, আসক্তা হয়েছিল, তার প্রেমে লিপ্ত হয়েছিল। ও হাম্মা বেহা লাউলা আন রাআ বুরহানা রব্বি, হাম্মা বেহার পরে থামবেন না, হাম্মা বেহা লাউলা আন রাআ বুরহানা রব্বি, এখানে গিয়ে থামবেন, একটা তাফসীর। আর ইউসুফ আলাইহিস সালামও আসক্ত হয়ে যেতেন ওই জুলেখার প্রতি, লাউলা যদি তিনি না দেখতেন তার প্রতিপালকের অকাট্য দলিল প্রমাণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে ইউসুফ আলাইহিস সালামও আসক্ত হয়ে যেতেন, লাউলা যদি তিনি আন রাআ বুরহানা রব্বিহি, না দেখতে পেতেন, না দেখতেন অন্তর্দৃষ্টি থেকে আর এই বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আর বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে না দেখতেন বুরহানা রব্বিহি, তার প্রতিপালকের অকাট্য দলিল। এই দলিল কি দেখেছিলেন এই বিষয়ে তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেছেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে ওই সময় তার পিতার ছবি ভেসে উঠেছে, তখন তিনি, অবশ্যই তার ব্যভিচার ইচ্ছা হয়নি, কিন্তু খানিকটা মনের মধ্যে ইচ্ছা এসেছে যে যখন এইরকম নিরুপায় করে দিচ্ছে, আমাকে বাধ্য করে দিচ্ছে, তো একজন যুবকের স্বাভাবিক মনে ইচ্ছা আসা এটা স্বাভাবিক, ফেরেশতা নন। তারপর আরেকটি কথা এখানে মনে রাখবেন, যদি ইউসুফ আলাইহিস সালামের মধ্যে যদি কোনো নারীর দিকে চাহিদাই না থাকে, বা যে কোনো পুরুষ নারীর ওপর কোনো চাহিদা নেই, সেই জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে আছে, তাহলে তার গুনাহ থেকে, পাপ থেকে, ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা কোনো কৃতিত্ব নয়, তার কোনো বড় গুণ নয়। সে তো এমনি করবে না, তার নারীর দিকে চাহিদাই নেই। আমাকে একজন এইরকম মানুষ, শারীরিক দিক থেকে একেবারে দুর্বল বা যৌন চাহিদা মোটেই নেই, কিন্তু ভালো মানুষ, নামাজ পাচক মানুষ, দীর্ঘদিন আগের ঘটনা বলছে যে আমার বয়সে বড়, কিন্তু খুব আদর করে, বলছে যে কি বলবো, আমি যে কোনো মহিলাকে দেখলেও মা বোনের মতোই লাগে, মানে কোনো চাহিদা, সামান্য চাহিদা না। একজন যুবক পুরুষের একটা মহিলার দিকে দেখলে চাহিদা সামান্য হইতে পারে, বা নিজের স্ত্রীর দিকে তো হইতে পারে, বিবাহিত, সে বিবাহিত ছিল না,
আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি বিয়ে কেন করলেন না, বয়স হয়ে গেল আপনার 40-45, বিয়ে কেন করলেন না? তো তার উত্তরে তিনি এই কথা বলেছিলেন যে কি করবো, আমাকে সবকে দেখে মা বোনের মতো লাগে। তাহলে এই শ্রেণীর লোক যার নারীর দিকে কোনো চাহিদাই নেই, বা এই মহিলা যার কোনো পুরুষের দিকে চাহিদাই নেই, সে যদি গোনা থেকে বেঁচে থাকে এটা তার কোনো বড় গুণ নয়, হ্যাঁ, প্রশংসনীয় বিষয় না, সে তো বাঁচবেই, কারণ তার তো কোনো চাহিদাই নেই। কিন্তু হ্যাঁ, তার জন্য কৃতিত্ব, তার জন্য হচ্ছে এটা ভালো গুণ, হ্যাঁ, যে তার মধ্যে যৌন চাহিদা আছে, পুরুষ নারীর দিকে চাহিদা আছে, নারী পুরুষের দিকে চাহিদা আছে, তারপরেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে সে প্রশংসনীয়। তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের মধ্যে অবশ্যই তার যৌবন ছিল, তার যৌন চাহিদা ছিল। আল্লাহর অকাট্য দলিল প্রমাণ না দেখলে তিনিও সেই ইচ্ছা পোষণ করে দিতেন, কিন্তু করেন নাই। তার মানে তিনি ইচ্ছা পোষণ করেন নাই, তিনি আসক্ত হন নাই। জরুরি নয় যে এর ব্যাখ্যায় কল্পিত কথা বলতে হবে, হতে পারে যে তার সামনে আল্লাহর ভয়, কারণ আল্লাহর ভয়, তাকওয়াই সবচেয়ে বড় শক্তি যেটা মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারে। আল্লাহর ভয়, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আল্লাহকে আমি দেখছি, আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে, যেন বিচার দিবসে দাঁড়িয়েছি আর আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন যে তুমি কি করেছিলে ওই দিনে, যেই দিন সুযোগ পেয়েছিলে জিনা করার, কেন করেছিলে? সুবহানাল্লাহ। গুনাহ হবে? কখনো গুনাহ হবে না। যদি কোনো দেশের দারোগা পুলিশ সামনে বসে থাকে আর আপনাকে জেলখানাতে হাজতে ভরে রাখে, আর সেখানে একটা সুন্দরী রমণীকে ঢুকিয়ে দেয় আপনার কাছে, আর দাঁড়িয়ে আছে আর বলছে যে তুই যা করবি তাই কর, করবেন? করবেন? কখনো করবেন না, কখনো করবেন না। অথচ দেশের রাষ্ট্রপতির কথা বললাম না, প্রধানমন্ত্রীর কথা বললাম না, ঠিক না, হোম মিনিস্টারের কথা বললাম না, হ্যাঁ, যে তার হাতে সুপার পাওয়ার, বড় পাওয়ার রয়েছে, একটা থানার একটা দারোগা পুলিশ, তারপর আপনার জেলখানাতে একটা মহিলা ঢুকিয়ে দিয়েছে, বলছে তুই যা করবি তাই কর, সারা রাত তোর জন্য থাকলো, করবেন? কখনো করবেন না। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব সময় সব কিছুই দেখছেন, সব কিছুই জানছেন, সামিউন আলিমুন বাসীর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবকিছু শুনছেন, সবকিছু জানছেন, সবকিছু দেখছেন, আপনার অন্তরের অবস্থা জানছেন। তো আল্লাহর সামনে কি করে আপনি গুনাহ করতে পারেন? তো এর চাইতে বড় অকাট্য দলিল প্রমাণ মানুষের গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আর হইতে পারে? জি। কাযালিকা লিনাসরিফ আনহু সুআল ফাহশা। এখানে আরেকটি তাফসীরও বলেছিলাম, আল্লামা জাযাইরি বলেছেন যে হাম্মাত বিহি, হাম্মা বিহা মানে ব্যভিচারের কথা না। এখানে যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম মোটেই মনের বাসনা জুলেখার পূরণ করতে রাজি হলেন না, তখন মারতে ইচ্ছা করেছিল জুলেখার, যে দিব মায়েরকে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজের আত্মরক্ষার জন্য ভাবছিলেন আমাকে তুই মারবি, আমিও তোকে ধাক্কা দেবো, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যেতে পারে। আরে আজিজ মিসর, হ্যাঁ, শাসকের স্ত্রীর সাথে মারামারি যদি শুরু হয় তো শেষ পরিণাম কত খারাপ হইতে পারে। তো ওয়ালাকাদ হাম্মাত বিহি বিদ-দারব, জুলাইখা মারার ইচ্ছা করেছিল ইউসুফকে, ওয়া হাম্মা বিহা, আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাকে মারার ইচ্ছা করেছিল, যদি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অকাট্য দলিল প্রমাণ না দেখতেন, আল্লাহ যদি রক্ষা না করতেন। কাযালিকা লিনাসরিফ আনহু সুআল ফাহশা, এইভাবেই আমি করেছিলাম ইউসুফ আলাইহিস সালামকে। কেন? যাতে করে, এই পরিস্থিতি তৈরি করেছিলাম কেন? লিনাসরিফ আনহু সু, যাতে করে ইউসুফ আলাইহিস সালাম থেকে আমি মন্দ কাজকে, সু মানে মন্দ কাজ, আর আল ফাহশা অশ্লীল কাজকে দূরে রাখি, ফিরিয়ে দিই। লিনাসরিফ আনহু, যাতে করে ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাকে আমি ফিরিয়ে দিই, আসু মন্দ কাজকে আর অশ্লীল কাজকে। তো অশ্লীল কাজ মানে জেনা থেকেও যাতে তাকে রক্ষা করি, আর সু মানে মারামারি থেকে, ধাক্কাধাক্কি থেকেও, আর এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হওয়া থেকেও তাকে রক্ষা করি। তো এই তফসিরটাও যুক্তিসঙ্গত, কারণ এখানে দুটি পাপের বা দুই রকমের পাপের কথা আল্লাহ বলছেন, যে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এই দুই রকমের পাপ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, যেমন ব্যভিচার থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, তেমন মারামারি হয়ে যাক এইরকম পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে চেয়েছে। ইন্নাহু মিন ইবাদিনাল মুখলাসিন, কেন? এই জন্য যে সে ছিল আমার সৎকর্মশীল বা মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। মুহসিনিন মানে সৎকর্ম, মুখলাসিন মানে করবেন, ইখলাস যার মধ্যে রয়েছে, তার মানে আল্লাহ পাক যাদেরকে বাছাই করেছেন, আখলাসা ইউখলিসু মানে বাছাই করা হয়, এটা হাজা খালিসুন লি মানে এটা আমার জন্য শুধু। তো ইন্নাহু মিন ইবাদিনাল মুখলাসিন, আল্লাহ পাক বলছেন যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিল আমার মনোনীত নির্বাচিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
বলা যেতে পারে ইখলাস মানে নিষ্ঠা, যেহেতু হয়তো নিষ্ঠাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওয়াস্তাবাকাল বাবা, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হইল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন তার চাহিদা পূরণ করতে মোটেই রাজি হলেন না, ইউসুফ আলাইহিস সালাম পালাইতে শুরু করে দেখলে যে এখান থেকে আত্মরক্ষার একটবে দরজার দিকে পালাই, কোন রকম করে যদি এই ঘর থেকে বেরোতে পারি। ওয়াস্তাবাকাল বাবা, পিছনে পিছনে জুলাইখাও দৌড় দিল। আল্লাহ এই তাসনিয়া দ্বিবচনের সেগাতে বলছেন দুইজনেই দরজার দিকে দৌড় দিল, উভয়েই দৌড় দিল, ছুটলো দরজার দিকে। ওয়াকাদ্দাত কামিসাহু মিন দুবুর, জুলাইখা তখন ছিঁড়ে দিল তার জামাটিকে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম জামাটিকে, মিন দুবুর পেছন থেকে ধরেছে টানার জন্য, দৌড় দিয়েছে, জামা ছিঁড়ে গেছে। ওয়ালফায়া সাইয়্যিদাহা লাদাল বাব, আর দুইজনেই পেয়ে গেছে সাইয়্যিদাহা ওর স্বামীকে, মানে জুলাইখার স্বামীকে, বাড়ির মালিক আজিজ মিসরকে, লাদাল বাব দরজার কাছে। ও কোনো কাজে বাড়িতে ঢুকছিল, অফিস থেকে বাড়িতে ঢুকছিল, পেয়ে গেছে। কালাত, এখন তো নিজেকে বাঁচাতে হবে জুলাইখাকে। জুলাইখা তখন মিথ্যার আশ্রয় নিল। এইরকমই অপরাধীরা করে থাকে, পাপ করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। এটা হচ্ছে প্রাচীন যুগে ইহুদিদের চরিত্র, মুশরিকদের চরিত্র। আজকাল মুসলিমরা রাজনৈতিক লড়াইয়ে বা বিভিন্ন লড়াইয়ে লড়তে গিয়ে একদল আর এক দলেরও দোষ চাপায়, নিজেরা দোষ করে অন্যায়টি করে অন্যদের উপর চাপায়। এটা হচ্ছে কাজ, আজকালকার জঘন্য রাজনীতি হচ্ছে এটা। ওয়ালফায়া সাইয়্যিদাহা লাদাল বাব, স্বামীকে যখন সামনে পেয়ে গেছে, দুইজনের সামনে পড়ে গেছে, তো বুঝতে পেরেছেন আজিজ মিসর যে হচ্ছে কি, দুজনে দৌড়াদৌড়ি করছে কেন এইভাবে দরজার কাছে দুজনে। কালাত, সেই সময় ওই মহিলা বলল, মা জাযাউ মান আরাদা বিআহলিকা সুআন, ওর শাস্তি কি হতে পারে, দণ্ড কি হতে পারে। মান আরাদা, যে ইচ্ছা করেছে, বিআহলিকা তোমার পরিবারের সাথে, সুআন মন্দ কাজের। আরাদা থেকে বোঝাতে চেয়েছে যে দেখো ও মন্দ কাজ করতে পারেনি, এই কথা মনে করিও না যে আমার সাথে সে ব্যভিচার করে ফেলেছে বা আমার গায়ে হাত দিতে পেরেছে, কিন্তু আমার সাথে অসৎ ইচ্ছা করেছে, সেই জন্য তাকে তাড়া করে এসেছি। ওর শাস্তি কি হইতে পারে, তুমি এখন শাস্তি নাও। উল্টো ফাঁসিয়ে দিল ইউসুফ আলাইহিস সালামকে। এখন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সত্য কথা না বললে তো উপায় নেই। এই ক্ষেত্রে নিজের মুক্তির জন্য, নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেওয়ার জন্য, নিজেকে দোষমুক্ত করার জন্য, যদি কার ওপর দোষারোপ হয়ে যায়, দোষ চেপে যায়, তারপরে বলতে হবে। এখানে অপরাধী সাব্যস্ত হবে আপনার প্রতিপক্ষ, কিন্তু আপনাকে হক কথা বলতে হবে, না হলে আপনি দোষী সাব্যস্ত হবেন। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ কি শাস্তি হতে পারে। শাস্তির আবার প্রস্তাব পেশ করছে জুলাইখা, বলছে ইল্লা ইউসজানা আযাবুন আলীম, হয় তাকে কি করতে হবে, হ্যাঁ জেলে পাঠাইতে হবে, কারারুদ্ধ করা হোক, আও আযাবুন আলীম, অথবা কোনো বেদনাদায়ক শাস্তি দেওয়া হোক, ভালো করে শাস্তি দেওয়া হোক। কালা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন বলে, হে আর রাওয়াদাতনি আন নাফসি, সে তো আমাকে ভুলাবার চেষ্টা করেছে, সে তো যৌন মিলন কামনা করেছে আমার সাথে, আমি তো না। এখন দুইজনে দুই রকম কথা, ফায়সালা কি হবে। ওয়া শাহেদা শাহেদু মিন আহলিহা, ওই মহিলার পরিবারের, মানে তার বংশেরই, তার বংশের, তার পরিবারের এক সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করলো, বিচার মীমাংসা করলো। কি মীমাংসা, ইনকানা কামিসু কুদ্দা মিন কবুল, যদি ইউসুফের জামা ছিঁড়া থাকে মিন কবল, সামনের দিক থেকে, ফাসাদাকাত, তাহলে জুলাইখা মহিলা সত্য বলেছে। সামনের দিক থেকে ছেঁড়া মানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাহলে ওর দিকে হাত বাড়াইতে যাচ্ছিল, তখন জামা ধরে নিয়েছে নিজ আত্মরক্ষার জন্য জুলাইখা, সেই জন্য সামনের দিক থেকে জামা ছেড়েছে, বা ধাক্কা দিতে গেছে তখন জামা ধরেছে সামনের দিক থেকে। ওয়াহুয়া মিনাল কাযিবিন, আর ইউসুফ হচ্ছে মিথ্যাবাদী। তাহলে ওয়াইন কানা কামিসু কুদ্দা মিন দুবুর, আর যদি ইউসুফের জামা ছেঁড়া থাকে মিন দুবুর, পেছন দিক থেকে, তার মানে ইউসুফ পালাচ্ছিল আর পেছন থেকে তাড়া করে ধরতে গেছে যে তুই আমার মনের আশা পূরণ করবি না, তোকে ছাড়বো না। ফাকাযাবাত, যদি এইরকমটা হয় পেছন থেকে জামা ছেঁড়া, তাহলে জুলাইখা মিথ্যা বলছে। ওয়াহুয়া মিনাস সাদিকিন, আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। ফালাম্মা রা কামিসাহু কুদ্দা মিন দুবুর, দেখা যাক জামা দেখা হলো যে কুদ্দা মিন দুবুর, পেছন দিক থেকে ছেঁড়া। কালা ইন্নাহু মিন কাইদিকুন্না, তখন আজিজে মিসর জুলাইখার স্বামী বলল যে এ হচ্ছে নারী জাতি। কায়দাকে শুধু জুলাইখার কথা না বলে বহুবচন করে বলল, ইন্নাহু মিন কাইদিকুন্না, এটা হচ্ছে নারী জাতির চক্রান্ত ছলনার অন্তর্ভুক্ত। তোমরা করবে এক কাজ আর বলবে এক কাজ, নিজে দোষ করবে, অন্যের উপর চাপাবে। ইন্নাহু মিন কাইদিকুন্না ইন্না কাইদাকুন্না আযীম, নিঃসন্দেহে তোমাদের নারী জাতির চক্রান্ত হচ্ছে বড়ই মারাত্মক।
হ্যাঁ, বড়ই কঠিন, আজিম। এ কথাটি কার? আজিজে মিসর, জুলেখার স্বামীর। আল্লাহর কথা নয়। আল্লাহর কথা হলে সমস্ত নারীদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত চাপিয়ে দিতেন। নারী জাতি মানে ছলনাকারী, নারী জাতি মানে চক্রান্তকারী, নারী জাতি মানে 36 কল্লা চাপিয়ে দিতেন। কিন্তু এসব চাপানো যাবে না, মিথ্যা কথা। এটা কোরআনের কথা নাই। কোরআনে কারিমে নকল করা হয়েছে। কোরআনে কারিমে কুফরি কথা নকল করা হয়েছে। কুফরি কথা নকল করা হয়নি, নকল করা হয়েছে। আদের জাতি বলেছে মান আসাদ্দু মিন্না কুওয়া, আমাদের চাইতে কে শক্তিশালী আছে। মা আলিমতু লাকুম মিন ইলাহিন গায়রি, ফিরআউন বলেছিল আমার ছাড়া আর কে মাবুদ আছে, আমি তোমাদের উপাস্য। আনা রাব্বুকুমুল আলা, কুফরি কথা না? কোরআনে কুফরি কথা নকল করা হয়েছে। তো এইরকমই এটি অবাস্তব কথা যে সকল নারী ছলনা করে, সকল নারী ষড়যন্ত্র করে, আর নারীদের কুবুদ্ধি আছে, এসব কথা ভুল কথা, কোরআন সমর্থন করে না। যখন বুঝতে পারলেন আজিজে মিসর যে না, আমার স্ত্রীর দোষ, কিন্তু এটা যদি এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করি তাহলে দেশে জানাজানি হয়ে যাবে, না, এখানে ক্ষান্ত করা হোক। ইউসুফও, ইয়া ইউসুফ, এখানে ইয়া উজ্জ আছে, হে ইউসুফ আরেজ আন হাজা, এই ঘটনাকে উপেক্ষা করো। আরেজ আন হাজা, এতে থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, মানে এই ঘটনাকে উপেক্ষা করো, যা হয়েছে হয়েছে, বাদ দাও, তোমার দোষ নেই, বাদ দাও। ওয়াস্তাগফিরি লিযামবিক, আর হে জুলেখা, সম্বোধন করেছেন জুলেখাকে, নিজের স্ত্রীকে। ওয়াস্তাগফিরি লিযামবিক, তোমার গুনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও, ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও। আল্লাহর প্রতি যদি বিশ্বাস থেকে থাকে, তারা মুমিন থেকে থাকে, তো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, আর না হলে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও। ভুল করেছো, তুমি অন্যায় কাজ করেছো। ওয়াস্তাগফিরি লিযামবিক ইন্নাকা কুনতা মিনাল খাতিন, কারণ তুমি পাপিষ্ঠদের, পাপীদের অন্তর্ভুক্ত, তুমি ভুল কাজ করেছো, তুমি মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছো। ওয়াকালা নিসওয়াতুন ফিল মাদিনাতি ইমরাতুল আজিজা তুরাবিদু ফাতা আন নাফসিহি, কথা কিন্তু গোপনে রাখা যায় না। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে খারাপ কথা বাতাসের আগে আগে কি করে, চলে বা ছুটে। হ্যাঁ, আর ভালো কথা, ভালো গুণ কেউ বলবে না আপনার। ভালো হওয়ার জন্য সারা জীবন লেগে যায়, তাও কেউ ভালো বলছে না। এত চেষ্টা করছে যে ভালো হব, ভালো হব, সুনাম কামাবো, লোকে আমাকে ভালো বলবে, ভালো বলবে, ভালো বলছে না। কারণ ভালো বলতে কষ্ট লাগে, যে আমার চাইতে ভালো হয়ে যাবে রে। মানুষের এটা স্বভাব, আমার চাইতে কেন ভালো বলবো, ওকে ভালো বলবো না, আমার চাইতে ভালো, তাহলে ভালো বলবো না। কিন্তু মন্দ বলতে অসুবিধা নেই, মন্দ করাটা সহজ। এটা হচ্ছে বদ প্রকৃতি মানুষের। মন্দ কথা খুব দ্রুত ছুটি, লুকাবার চেষ্টা করেও আর লুকানো গেল না। কারণ বড়দের ঘরের কথা বড়রা জানে, ছোটরা জানতে পারে না। হয়তো মন্ত্রী মিনিস্টারদের ঘরে যা হয় সেগুলি কথা জনসাধারণ জানে না, কিন্তু এক মন্ত্রীর ঘরের খবর আরেক মন্ত্রীর ঘরের লোকেরা জানে, ঠিক না? ঘরের লোকেরা জানে, ঠিক না? বড়দের কথা বড়রা জানে, বড়দের দোষ বড়রা জানে, ছোটরা জানতে পারে না কি হচ্ছে না হচ্ছে ওপর মহলে। কিন্তু ওরা ঠিকই জানে, কেন ওদের যাতায়াত আছে, খোঁজ খবর আছে, যোগাযোগ আছে, সুতরাং খবর আছে। তো আরো যে সব দেশের যারা নেতৃস্থানে ব্যক্তি ছিল, তাদের পরিবারের মহিলারা জানতে পেরেছে যে জুলেখার বাড়িতে একটা দাস কিনে নিয়ে এসছে, দাসের জন্য জুলেখা পাগল হয়ে গেছে। এর মতো কোন মূর্খ মহিলা আছে? দাসের জন্য কেউ পাগল হয়? তিরস্কার করা শুরু করলো, ভর্ৎসনা করা শুরু করলো। ওয়াকালা নিসওয়াতুন ফিল মাদিনা, শহরের, মদিনা মানে শহর, মদিনা মানে এই মদিনা না। হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর, এই জন্য মদিনাতুর রাসূল, সংক্ষেপে এখন মদিনা বলা হচ্ছে, মদিনা মুনাওয়ারা বা আল মদিনাতুন নববিয়্যাহ। তো শহরে মানে মেসরে, মেসরের শহরে কিছু মহিলার, নিসওয়া, কিছু মহিলারা বলল, ইমরাতুল আজিজ, এ হচ্ছে আজিজে মিসরের, মেসরের অধিপতির স্ত্রী জুলেখা, তুরাবিদু ফাতাহা, নিজের দাসকে ফুসলাচ্ছে, দাসকে যৌন মিলনের জন্য আকৃষ্ট করছে, আন নাফসিহি, নিজের সাথে কুকাজের জন্য। কাদ শাগাফাহা হুব্বাহ, শাগাফ বলা হয় একেবারে হৃদয়, হৃদয়ের যে আবরণ, হ্যাঁ, হৃদয়। তো এর হৃদয়ের মধ্যে এর ভালোবাসা, প্রেম ঢুকে গেছে। কাদ শাগাফাহা হুব্বাহ, জুলেখাকে ভালোবাসা গ্রাস করে ফেলেছে। জুলেখার অন্তরে ইউসুফের প্রেম কি করেছে? হ্যাঁ, বিস্তার লাভ করেছে, ছেয়ে গেছে। ইন্না লানারাহা ফি দালালিম মুবিন, নিঃসন্দেহে জুলেখাকে আমরা মনে করি যে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় রয়েছে, বড়ই ভুল পথে আছে। আরে যদি ব্যভিচারী করতে হয় তো যেই পর্যায়ের লোক সেই পর্যায়ের ঘরে করবো, হ্যাঁ,
কিন্তু এইরকম কেন যাব দাসের সাথে, এই বলে সমালোচনা শুরু করলো। ফালেম্মা সামিয়াত বিমাকরিহিন্না, যখন জুলাইখা শুনতে পেল তাদের ছলনা সম্পর্কে, তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে। চক্রান্ত কেন বলা হলো? চক্রান্ত, এখানে চক্রান্ত বলতে বোঝানো হয়েছে ভৎসনা, তিরস্কার, সমালোচনা। ঘরে ঘরে, নেতাদের ঘরে ঘরে যেসব মহিলারা রয়েছে, ওরা সমালোচনা করছে যে জুলাইখা আর খবর রাখো, আর খবর রাখো। মহিলাদের খবর রাখে, মহিলা আবার স্বামীকে বলে রাত্রে যখন স্বামী ঘরে আসার, খবর রাখো মুখের বাড়িতে কি হয়েছে। আরে জুলাইখা বাড়ির চাকরের জন্য আসক্ত হয়ে গেছে, ওর প্রেমে লিপ্ত হয়ে গেছে। এইসব সমালোচনার কথা যখন জুলাইখা জানতে পারলো যে আরে ঘরে ঘরে তো আমার সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে, একে মাকর, তাহলে এই সমালোচনা বা ভর্ৎসনা, তিরস্কার, এটাকে ছলনা বা ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত বলে কেন আখ্যায়িত করলো জুলাইখা? এই জন্য যে ওইসব মহিলারা এটাও শুনতে পেয়েছিল যে ইউসুফ কিন্তু এত সুন্দর যে ওকে আমরা দেখলেও থাকতে পারবো না। আর ওর গুণগুলি শোনার পরে ওই মহিলাদেরও মনের কামনা বাসনা ছিল যে ইউসুফ জুলাইখার বাড়িতে না থেকে আমাদের বাড়িতে যদি হইতো তো আমরাও কিছুটা তাকে ভোগ করতে পেতাম। তাহলে মনে আছে একরকম কথা, আর সমালোচনা করছে অন্যের। ওরাও যদি এইরকম পরিস্থিতিতে পড়তো তো কি হইতো? ওরাও পাপে লিপ্ত হইতো, প্রেমে লিপ্ত হইতো জুলাইখার মতো। এই জন্য তাদের এই সমালোচনা বা তাদের এই ভর্ৎসনা তিরস্কারকে মাকর, চক্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছে জুলাইখা। আর সালাতে এলেহিনা, যখন শুনতে বলে আমার সমালোচনা হচ্ছে তো তোদেরকে দেখিয়ে দিই একটু। আর সালাত এলেহিনা, ওই সব মহিলা মন্ত্রী মিনিস্টারদের বাড়ির সব মহিলাদেরকে দাওয়াত করলো। আর সালাত এলেহিনা, ডেকে পাঠালো যে তোমাদের একটা পার্টি দেওয়া হবে, সবাই আসো, সব মহিলা আসো। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের, মহিলাদেরকে পার্টি করলো। ওয়া আতাদাত লাহুন্না মুত্তাকা, আর প্রস্তুত করলো জুলাইখা ওই সব মহিলাদের জন্য মুত্তাকা, ভালো একটা বৈঠকের। মুত্তাকা আন যদি বলেন বৈঠক, মানে ইত্তাকা, ইত্তিকা আন মানে হেলান দেওয়া, এটা হচ্ছে ইত্তেকা, হেলান দেওয়া। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে ইন্নী লা আকুলু মুত্তাকিয়ান, আমি হেলানা দিয়ে খাই না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলানা দিয়ে কখনো খেতেন না, হেলান দিয়ে। আর হেলান দিয়ে খাওয়া পছন্দ করতেন না। এই জন্য কেউ খাবেন চেয়ারে বসে, এইরকম হেলান দিয়ে না। চেয়ারে বসে খাইলে সোজা হয়ে খান। চেয়ারে বসে খাওয়া হারাম নাজায়েজ আমি বলছি না, এক শ্রেণী গোড়া মোল্লাদের মতো। কিন্তু কথা হচ্ছে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম চেয়ার টেবিলে খাননি, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু খাননি বলে যে জায়েজ নাই এটাও বলছি না। তবে যদি হেলান দিয়ে খান তো অপছন্দনীয়। হেলান, আর তারপরে শারীরিক দিক থেকে ক্ষতি রয়েছে, স্বাস্থ্যগত ক্ষতি রয়েছে। আর এমন কাজ নিষেধ করা হয়েছে বা এমনভাবে পানাহার করা নিষেধ করা হয়েছে যাতে শরীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি রয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সব কাজ থেকে বেঁচে থেকেছেন। মুত্তাকিয়ান বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি হেলান দিয়ে খাই না। তো এমন আসনের ব্যবস্থা করলো বৈঠকে, মজলিসে, যেমন আরবদের আজকাল মজলিসগুলি আছে। হ্যাঁ, আরবরা কিন্তু আরবির নিচের মজলিস পছন্দ করে, আমাদের দেশের লোকেরা সোফা পছন্দ করে, উঁচাই বসতে অভ্যস্ত। আশ্চর্য লাগে আমাদের দেশের, ভারত উপমহাদেশের যদি পুরুষ মহিলাদের, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য নিচে যদি আরবি মজলিস থাকে বসবে না, বসতে অভ্যস্তই না। আর আরবিদেরকে সোফা আবার ভালো লাগে, আরবিদেরকে নিচের মজলিস ভালো লাগে। নিচে যে মজলিস, বুঝেন না, নিচের মজলিস করা আছে, ওতে বসতে তারা পছন্দ করে। তো ওই রকম মজলিসের ব্যবস্থা করলো জুলাইখা, যেখানে হেলান দিয়ে আরামে বসবে, আর আরামে বসে গল্প সল্প করবে আর খাবে। আর ওর মাঝখানে ইউসুফের দর্শন একবার হয়ে যাবে, দেখি, হ্যাঁ আমাকে এই যে ভর্ৎসনা করছে একটু দেখুক, ওরাও দেখুক। এটাকে যদি মুত্তাকান পড়ায় হামজা না দিয়ে, ওয়া আতাদাত লাহুন্না, তাদের জন্য প্রস্তুত করলো মুত্তাকান। মুত্তাকানের মানে হয় সান্তারা। তাদের জন্য প্রস্তুত করলো যেসব খাবার, তার মধ্যে একটা আইটেম ছিল সান্তারার, যেটা ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হবে, যাতে ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয় এমন ফলের ব্যবস্থা করলো। ওয়া আতাত কুল্লা ওয়াহিদাতিন মিনহুন্না সিকিনান, ওই সব মহিলাদের সকলকে একটা করে ছুরি দিল, যে সেলফ সার্ভিস করে, নিজে কেটে খাও, কেটে কেটে দেওয়া হবে না, নিজে নিজে কেটে খাও। তাহলে এটা প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। আরবরা সামনে ফল রেখে দেয় আর আপনার সামনে ছুরি রেখে দেয়, যে কেটে কেটে খান, এটা কোনো আইব দোষের বিষয় না, এটা পুরনো যুগ থেকে এই ট্রেডিশন চলে আসছে। ওয়াকালাত উখরুজ আলাইহিন্না, এই খাওয়া দাওয়া চলছে আর হাতে ছুরি দিয়ে যে খাওয়া দাওয়া হয়েছে, তারপরে ফল খাবে
ফল নিজে কাটতে যাচ্ছে, ওই সময় ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি, আমার বাড়িতে যে চাকর আছে, গোলাম আছে, ওকে তোমরা দেখবে? জুলেখা জিজ্ঞেস করছে ওই সব মহিলাদেরকে, দেখবে? তোমরা তো দেখোনি, তো একবার দেখবে? ওকে বলে রেখেছে, যেমনই তোমাকে ডাকবো চট করে চলে আসবে। বলছে, দেখাও, অসুবিধে কি, দেখবো। ইউসুফ ডাক দিয়েছে, ইউসুফ এদিকে আসো, মহিলাদের সামনে আসো। আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম যেমন এসেছেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো, সুবহানাল্লাহ। দেখতে গিয়ে ওইদিকে কাটছে, খোঁজ খবর নেই। ও সান্তারা কাটবে কি, হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলেছে, হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলেছে। আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন, ওয়াকালা, তার জুলেখা বল, উখরুজ আলাইহিন্না, ইউসুফ বেরিয়ে আসো এদের সামনে। ফালাম্মা রাআইনাহু আকবারনাহু, যখন ওই মহিলারা ইউসুফকে দেখলো, আকবারনাহু, তখন তারা অভিভূত হয়ে গেল। আকবারনাহু, দিশেহারা হয়ে গেল, সহজ ভাষায় বলতে পারেন। হ্যাঁ, দিশা, আকবারনাহু অনেক বড় মনে করলো, শাব্দিক অর্থ আকবারা কবির থেকে, আকবারনাহু অনেক বড় কিছু মনে করলো, তার মানে দিশেহারা হয়ে গেছে। এমন কিছু দেখে মানুষ যখন দিশেহারা, হুঁশ দিশা হারিয়ে ফেলে, এইরকম দিশেহারা হয়ে গেছে, ওইদিকে দেখতে আসে, খোঁজ খবর নেই। হয় মানুষের এরকম পরিস্থিতি, ভয়ের সময় হয়, খুব খুশির সময় হয়, হুঁশ হারিয়ে দিশেহারা হয়, খুব ভয়ের সময় হয়, হয় না? হয় না? জি, খুব ভয়ে পেশাব করে না? করে না? হ্যাঁ, পুরুষরা তো করে, মহিলারা বেশি করে। রাগ করবেন না আবার মহিলারা আমার কথা শুনে। আমাদের এলাকায় এক ডাকাতি হয়েছে, কয়েক বছর আগের ঘটনা, বেশি দিনের না। ডাকাতি হয়েছে, তো ডাকাতি করতে ডাকাতরা এসছে, মারধর কিছু করেনি, কিন্তু ওই বাড়ির যে মহিলা, বুড়ি মহিলা, ও পেশাব করে কাপড় সব খারাপ করে দিয়েছে। ওকে কিছুই বলেন ডাকাত, শুধু ডাকাতি করছে, যা কিছু এই চাবি দাও, নন্নদেরকে বলছে, মালিকদেরকে বলছে, কিন্তু মহিলা এমনিতে পেশাব করে অবস্থা খারাপ তার। তো মানুষ ভয়ে পেশাব করে দেয়। ফালাম্মা রাআইনাহু আকবারনাহু, তারা দিশেহারা হয়ে গেল দেখে। ওয়া কাত্তানা আইদিয়াহুন্না, নিজের হাত কেটে ফেললো, মানে হাতের আঙ্গুল কেটে ফেললো। ওয়া কুলনা, আর তারা বলল, হাশা লিল্লাহ, আল্লাহ রক্ষা করুন, আল্লাহ পাক পবিত্র। মা হাযা বাশারান, ইনি তো মানুষ না, এ তো কোনো মানুষ নয় গো। ইন হাযা ইল্লা মালাকুন করিম, এ তো একমাত্র সম্মানিত ফেরেশতা, সম্মানিত ফেরেশতা, মহান ফেরেশতা। কালা, তখন জুলেখার বলার সুযোগ আসলো। জুলেখা বলছে, ফাযালিকুন্নাল্লাযী লুমতুন্নানি ফি, এই তো সেই ছেলে, আমার গোলাম কিতদাস, যার জন্য তোমরা, যার কারণে আমাকে তোমরা তিরস্কার করছিলে। লুমতুন, লামা ইয়ালুমো, মানে মালামত করা, তিরস্কার করা, ভর্ৎসনা করা। কোরআনে রয়েছে মালুমান মধুর, হ্যাঁ, মালুমান। ফাযালিকুন্নাল্লাযী লুমতুন্নানি ফি, এই তো সেই ছেলে, এই ইউসুফ, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছিলে আর আমার সমালোচনা করছিলে। ওয়ালাকাদ রাওয়াদতু আনাস, এখন জুলেখা বেহায়ার মতো হয়ে গেল, দেখিয়ে দিয়ে দেখলো যে তো এখন বুঝতে পেরেছি, আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছি, যে আমি নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারছি না, নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারছি না, আমি একে ছাড়া থাকতে পারবো না। প্রেম যখন সীমাহীন হয়ে যায়, তখন পাগলের মতো রাস্তাঘাটে বলে বেড়ায়। হ্যাঁ, ঠিক না? প্রথম দিকে গোপন রাখার চেষ্টা করে, গোপন রেখে দেখলো যে আর মনের আশা পূরণ হচ্ছে না, তখন রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে বলা শুরু করে। মাকে বলে, বিয়ে দিবি তো দে, না তো জান দিয়ে দেবো, বলে না? বাপকে বলে, ওখানে বিয়ে দিবে না, না হলে গেলাম। ছেলে বলে, মেয়েও বলে, পালিয়ে গেছে মেয়ে, বাপ ওকে নেওয়ার জন্য গিয়েছে, থানায় গিয়েছে, তো বলছে এটা হচ্ছে ডাকাত। সত্য ঘটনা বলছি, এটা আমার বাপ না। কে বললো আমার বাপ? বলছে তোমার বাপ না, পুলিশ দারোগা বলছে যেটা তোমার বাপ। বলছে বাপ না, এই ডাকাত, আমাকে নিয়ে যাবে এরা, সেই জন্য এসছে, এটা আমার বাপ না, কেউ না, আমি একে ছাড়া বাঁচবো না। একজন শ্রীলঙ্কার মহিলা নতুন মুসলমান হয়েছে, বিয়ে করবে একটা হায়দ্রাবাদী ইন্ডিয়ানকে। ওই ইন্ডিয়ানের অলরেডি আরও 2-3টা স্ত্রী আছে, বিয়ে করে আর রেখে দেয়, বিয়ে করে রেখে দেয়, খরচা দেয় না। মহিলা মুসলমান হয়েছে, ভালো কথা, ঠিক আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই ছেলেকে বিয়ে করা। ও ড্রাইভার, ওদের হসপিটালে মহিলা চাকরি করে, ও ড্রাইভার, ওকেই বিয়ে করবে। ওকে আমাদের দায়ী ভাইরা বোঝালো যে তুমি বিয়ে করিও না, এ চরিত্রহীন, এর আগে 2-3টা স্ত্রী আছে, এদের ভরণ পোষণ দেয় না, তোমাকে কষ্ট দিবে, তোমার বেতনের টাকাটা তুমি নার্স সব খেয়ে নেবে। ভালো কথা বলছে, না, কোর্টে মাহকামাতে, সত্য খবর, এখানকার খবর। ওই মহিলা বলছে, আমাকে যদি মেরেও ফেলে দেয় তবুও তাকে বিয়ে করবো। মহিলা জাতি কত দুর্বল, মহিলা জাতির অন্তর খুব দুর্বল, অল্পতে ধোকা খেয়ে যায়।
আর এই যুবকরা, চরিত্রহীনরা, লম্পট যুবকরা, লম্পট ছেলেরা, পুরুষরা এদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করতে চায়। এই জন্য নারী স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার, নারী অধিকার করে। আসলে নারী অধিকার দিতে চায় না এরা। আমাদের একজন প্রফেসর মদিনা ইউনিভার্সিটি বলতেন যে যারা নারী অধিকার করে তাদের দেশে, ইউরোপে, আমেরিকাতে দেখে এলাম একই কাউন্টারে সেলসম্যান ছেলে আর মহিলা জিজ্ঞেস করলাম, বলছে আমি নিজে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার স্যালারি কত, তোমার স্যালারি কত, একই কাজ করে মহিলার বেতন পুরুষের চাইতে অনেক কম। কোথায় নারী অধিকার, নারী অধিকার? শুধু মুসলিমদেরকে রাস্তাঘাটে, মুসলিম নারীদেরকে রাস্তাঘাটে বের করার জন্য নারী অধিকার, নারী অধিকার চিৎকার করো। তোমাদের দেশে কোথায় নারী অধিকার? কোথাও নারী অধিকার নেই। নারী অধিকার যদি থাকে সত্যিকার অর্থে, সুবিচার যদি থাকে, আর যদি ন্যায্য বিচার থাকে, তাহলে শুধু ইসলামে আছে, কোথাও নেই। ইসলাম ছাড়া কোথাও কোনো মানুষের জন্য শান্তি নেই, নারী হোক আর পুরুষ হোক। মহিলা নির্লজ্জ হয়ে জুলেখা বলতে শুরু করলো, দেখিয়ে দিই, ওয়ালাকাদ রাওয়াদতু আন নাফসি, তোমরা তিরস্কার করছিলে আমাকে, তিরস্কার করো আর যাই করো, এখন তো যা দেখার দেখে নিলে, তোমরাও সুযোগ পেলে ছাড়বে না। ওয়ালাকাদ রাওয়াদতু আন নাফসি, আর নিঃসন্দেহে আমি তাকে ভুলাবার চেষ্টা করেছি, তার সাথে যৌন কামনা আর জন্য আমি চেষ্টা করেছি। ফাস্তা আসাম, আর সে বাঁচতে চেষ্টা করেছে। মাসুম এখান থেকে ফাস্তা আসামা, সে বাঁচতে চেয়েছে, সে বাঁচতে চায়, পাপ করব না, ভুল করব না, এই ব্যভিচার করব না, আমার মনের আশা পূরণ করব না, এই বলছে সে। ওয়ালাইল্লাম ইয়াফআল মা আমরুহু, যা আমি তাকে নির্দেশ দিচ্ছি তা যদি না করে, আমি হচ্ছি তার মালিকনি, আমার মনের আশা যদি পূরণ না করে, তাহলে লায়ুস জানান্না, অবশ্যই তাকে কারারুদ্ধ করা হবে। তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমার মনের আশা পূরণ করে তো করবে, না হলে অবশ্যই ইউসুফকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়বো। ওয়ালা ইয়াকুনাম মিনাস সাগিরিন, আর অবশ্যই ইউসুফ লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে, লাঞ্ছিত অবদস্থ করে ছাড়বো। আমার মনের চাহিদা পূরণ করবে না, তোমাদেরকে জানিয়েই দিলাম। খোলাখুলি প্রেম একবারে শুরু করলো, আর প্রেমের কথা প্রকাশ করা শুরু করলো। ইউসুফ আলাইহিস সালাম দেখছেন উপায় তো নাই, এখন আল্লাহ ছাড়া কেউ রক্ষাকারী নেই, এখানে আল্লাহ ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারেন না। কালা বললেন, রব্বিস সিজনু আহাব্বু ইলাইয়া মিম্মা ইয়াদুনানি ইলাইহি, মনে মনে দোয়া করছেন, হে আমার প্রতিপালক রব্বি, আসিজনু আহাব্বু ইলাইয়া, জেল আমার কাছে অধিক প্রিয়, জেলে পাঠাবে আমাকে, জেল আমার কাছে অধিক প্রিয় ব্যভিচারের তুলনায়। মিম্মা ইয়াদুনানি ইলাইহি, যেই পাপের জন্য আমাকে ডাকছে সেই পাপের তুলনায় জেল আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয়। আল্লাহ, আমি জেলে থাকবো কিন্তু পাপে লিপ্ত হব না। ওয়া ইল্লা তাসরিফ আন্নি কায়দাহুন্না, আর হে আল্লাহ, তুমি যদি এই নারী জাতির চক্রান্তকে আমার থেকে না ফিরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও, আসবো ইলাইহিন্না, তাহলে তাদের দিকে আমি আকৃষ্ট হয়ে যাব। কতদিন আর এইরকম মজবুত হয়ে থাকবো, কতদিন আর এইরকম শক্ত হয়ে থাকবো, আমিও হয়তো সেই দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাব। ও আকুম মিনাল জাহিলিন, আর আমি যদি নারী জাতির ফিতনার দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাই, তাহলে মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। তাহলে বোঝা গেল জাহেল কে? আমি মাঝে মাঝেই বলি, জাহেল কে? যার বিদ্যা নেই, যে ডাক্তার নয়, যে ইঞ্জিনিয়ার নয়, যে চিন্তাবিদ নয়, যে বুদ্ধিজীবী নয়, না, জাহেল কে? যে পাপী, যে পাপ করে সে জাহেল। যে আল্লাহ সম্পর্কে জানেন না, আল্লাহর দিন সম্পর্কে জানেন না, আল্লাহ রসুল সম্পর্কে জানেন না, আর পালনও করেন না, সে হচ্ছে জাহেল। জানার পরেও যদি জানে হয়তো কিন্তু আমল করে, সে আরো বড় জাহেল, ডবল জাহেল। সে জাহেল মোরাক্কাব বলা হয় ওকে, ডবল জাহেল। হ্যাঁ, ইহুদিরা জানতো আর পালন করতো না, ওই জন্য মাগদুব আলাইহিম, আল্লাহর গজব ক্রোধ তাদের ওপর রয়েছে। আর খ্রিস্টানরা, তারা জানতো না, পালনও করতো না, সে দল্লিন, পথভ্রষ্ট, রাস্তাহারা, পথহারা। আল্লাহ পাক তাদেরকে বলেছেন, ফাস্তাজাবা লাহু রাব্বুহু, আল্লাহ পাক বলছেন যে ইউসুফ আলাইহিস সালামের দোয়া তার প্রতিপালক কবুল করলেন, তার ডাকে সাড়া দিলেন। ফাসারাফা আনহু কাইদাহুন, তাদের এই নারী জাতির চক্রান্তকে আল্লাহ তার থেকে সরিয়ে দিলেন, ফিরিয়ে দিলেন। ইন্নাহু হুয়াস সামিউল আলিম, কারণ আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সব কিছুই শোনেন, বান্দার দোয়া শোনেন, মনের ডাক শোনেন, আলিম, এবং সব কিছুই তিনি জানেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল হলো। সুম্মা বাদা লাহুম মিন বাদি মা রাআউল আয়াতি লা ইয়াসজুনুন্নাহু হাত্তা হিন, এখন এই পরিস্থিতিতে জুলেখা মনের কামনা বাসনা পূরণ করতে পারল না। জুলেখার স্বামী দেখলো যে শহরে নেতাদের ঘরে, বন্ধু বান্ধবদের মহলে, আর তাদের মহিলারা এসব সমালোচনা করতে আছে আমার স্ত্রীর,
আর এইভাবে যদি আমার বাড়িতেই এই ছেলেটাকে রেখে দিই ইউসুফকে, তাহলে আবার আগে বাড়তে পারে, আরও কিছু হইতে পারে। এক কাজ করা হোক, একে যদিও বুঝছি যে ইউসুফ নির্দোষী, আমার স্ত্রীর দোষ রয়েছে, কিন্তু আমার স্ত্রীকে এই পাপ থেকে বাঁচাবার একটাই উপায় যে এই ছেলেকে তার চোখের আড়ালে করে দিই। আর চোখের আড়ালে করার একটাই রাস্তা যে একে জেলে ঢুকিয়ে দিই, স্ত্রীকে বুঝাবো যে ওকে জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, শাস্তি দিয়েছি, তোমার সাথে অসৎ উদ্দেশ্য করেছিল তাকে শাস্তি দিয়েছি। যাই হোক, আর উদ্দেশ্য ছিল যে ইউসুফ আলাইহিসসালামের জন্য যে আসক্তা হয়েছে জুলেখা, এই জুলেখাকে বাঁচানো এই অন্যায় কাজ থেকে। আর যে বদনাম হচ্ছে, সমালোচনা হচ্ছে আর ভর্ৎসনা হচ্ছে, এইগুলি থেকে বাঁচানো আর পরিবেশটাকে ঠান্ডা করা। কিছুদিন জেলে থাকলে ধীরে ধীরে পরিবেশটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, আলোচনা সমালোচনা বন্ধ হয়ে যাবে, আর তারপরে তখন জেল থেকে তাকে মুক্ত করে দেব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে সুম্মা বাদালাহুম, অতঃপর নেতাদের জন্য, আজিজে মিসর আরো যেসব নেতারা ছিল তাদের জন্য প্রকাশ পেল। বাদা ইয়াবদু মানে প্রকাশ পেল, মানে এটাই তাদের সিদ্ধান্ত হইল কি মিম্বাদে মারাউল আয়াত, অথচ তারা নিদর্শনগুলি দেখেছিল, মানে লক্ষণ দেখেছিল যে ইউসুফের কোনো দোষ নেই, ইউসুফেরও দোষ নেই, দোষ যা আছে জুলেখারই আছে, আমাদের ঘরেই দোষ আছে। কিন্তু তারপরেও তাদের জন্য কি স্পষ্ট হলো, সিদ্ধান্ত কি নিল, লায়াস জনুন্নাহু, যে তারা অবশ্যই ইউসুফকে কারারুদ্ধ করবে, হাত্তাহীন, কিছু কালের জন্য, কিছু সময়ের জন্য, হাত্তাহীন কিছু সময়ের জন্য জেলে পাঠিয়ে দেবে। জেলে চলে গেলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম, আর তার সাথে সাথে দুটো আরো কয়েদি গেল, একসাথে তারা জেলে ঢুকলো, একই সঙ্গে থাকতো। আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াদাখালা মাহু সিজনা ফাতায়ান, ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে জেলে প্রবেশ করলো আরো দুই যুবক, তারাও রাজ দরবারে কাজ করত। কাল আহাদুহুমা, এই দুইজন যুবক আবার জেলে গিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নের বিবরণ ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখছে লক্ষণ ভালো, জ্ঞানী গুণী মানুষ, ভদ্র মানুষ, বিচক্ষণ মানুষ, তার কাছে এই স্বপ্নের বিবরণ জিজ্ঞেস করলো তারা। আল্লাহ বলছেন কালা আহাদুহুমা, এই দুই যুবকের এক যুবক কয়েদি বলল ইন্নী আরানি আসের খামরা, আমি দেখছি যে আমি মদ নিংড়াচ্ছি, মদের জন্য ফলের রস নিংড়াচ্ছি। আসারা ইয়াসেরও মানে ফলের রস নিংড়ানো, এই জন্য জুসকে এখানে কি বলা হয় আরবিতে, আসির বলা হয়, নিংড়ে ফল থেকে বের করা হয় যেটা আসল সেটা, আর যাতে সামান্য কিছু হয়তো ফলের রস আছে, আর না হলে এমনি হয়তো অন্য কিছু দেওয়া আছে, সেটাকে আসির জুস বলা হচ্ছে। আসির শব্দটি ওখান থেকে এসছে। আসেরও খামরা, খামরা মানে মদ, আর ফলের রস থেকে মদ তৈরি করা হয়তো প্রাচীন যুগে, এই জন্য খামর বলা হয়েছে। আর সেসব যুগে শাসকরা তারা মদ খেত। মালিকের জন্য, মনিবের জন্য মদ আমি নিংড়াচ্ছি। ওয়াকালাল আখার, আর আরেকজন বলল ইন্নি আরানি, আমি নিজেকে দেখছি স্বপ্নে, আহমেল ফাওকা রাসি খুবজান, আমার মাথার ওপর রুটি বহন করছি। আরেকজন কয়েদি দেখছে যে মাথার উপর রুটি নিয়ে হাঁটছে ও, তাকুল তৈর মিনহ, আর ওই রুটিতে পাখি বসছে আর নুচে নুচে খাচ্ছে, পাখি রুটি নুচে নুচে খাচ্ছে। নব্বে তাবিল, হে ইউসুফ, এই স্বপ্নের বিবরণ সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়ে দাও, খবর দাও। নাব্বা ইউনাব্বেও মানে খবর দাও, সংবাদ দাও। এখান থেকে নবী বলা হয় যিনি আকাশের সংবাদ দিয়ে থাকেন। ইন্না নারাকা মিনাল মুহসিনিন, কারণ আপনাকে আমরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখছি, ভালো মানুষ দেখছি। কালা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন যে তোমাদের এই স্বপ্নের বিবরণ দ্রুতই দেব। সকালবেলা হয়তো জিজ্ঞেস করেছেন, দুপুরের খাবার আসবে, দুপুরের খাবার আসার আগেই এই স্বপ্নের বিবরণ তোমাদের দিয়ে দেব। অথবা বিকালবেলা জিজ্ঞেস করলে যে রাতের খাবার আসবে সন্ধ্যাবেলার, ওর আগেই এই স্বপ্নের বিবরণ তাবির তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। বললেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম কালা ইয়াতিকুমা তুআমুন তুরজাকানিহি, তোমাদের কাছে এমন কোনো খাবার আসবে না যেই খাবারে রিজিক তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, মানে এরপরে যেই রিজিকটা আহার তোমাদের জন্য আসছে, ইল্লা নাব্বাতুকুমা বিতাউইলি ক্বাবলা ইয়াতিয়াকুমা, তোমাদের কাছে সেই খাবার আসার পূর্বেই তো এই স্বপ্নের বিবরণ সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। আমাকে বেশি সময় লাগবে না তোমাদের স্বপ্নের তাবির করার জন্য, বিবরণ পেশ করার জন্য। কেন? এটা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। তিনি বলেন যালিকুমা মিম্মা আল্লামানি রব্বি, কারণ আল্লাহ আমাকে এই জ্ঞান দান করেছেন, কারণ এটা হচ্ছে সেই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, মিম্মা ওই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত যা আমাকে আমার প্রতিপালক শিখিয়েছেন, দান করেছেন। স্বপ্নের বিবরণ তো বলবেন, কিন্তু এইরকম সুযোগগুলিকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে, এই শিক্ষা এখানে দেওয়া হয়েছে।
স্বপ্নের বিবরণ যার দেবেন সে আপনার দিকে কিন্তু মনোযোগী, ঠিক কিনা? ও আপনার কাছে একটা স্বপ্ন নিয়ে এসছে, সমস্যা নিয়ে এসছে, স্বপ্নের বিবরণটা আপনার কাছে পাবে আশা রাখে, স্বপ্নের বিবরণটা পেলে সে খুশি হবে। হ্যাঁ, তাহলে একটা বড় উপকার হইল। যখন আপনার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা রাখে, সেই সময় যদি ওর সাথে সাথে আরো ভালো কিছু ডোজ দিয়ে দেন, কাজে লাগবে না লাগবে না? কাজে লাগবে। সেটা ছিল তৌহিদের কথা, রেসালাতের কথা, পরকাল আখেরাতের কথা, আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথা, দ্বীন ইসলামের দাওয়াত। ইউসুফ আলাইহিস সালাম দেখলেন যে এই সুযোগই সুযোগ, এরা যখন আমাকে স্বপ্নের বিবরণ জিজ্ঞেস করছে, স্বপ্নের বিবরণ আগে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দিই, তাদেরকে তৌহিদের দাওয়াত দিয়ে দিই, তাদেরকে পরকাল সম্পর্কে একটু চিন্তাশীল করে দিয়ে এরা পরকাল থেকে গাফিল হয়ে গেছে, শিরক থেকে সতর্ক করে দিই। তৌহিদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। প্রত্যেক মুসলিম আপন আপন জায়গায় দায়ী, দ্বীনের দিকে এইভাবে আহ্বান করবে, কথার দ্বারা করবে, কাজের দ্বারা করবে, আখলাক চরিত্র দ্বারা করবে, আদান প্রদান দ্বারা করবে। প্রত্যেকটি আপনার নড়া চড়ার মাধ্যমে ইসলামের কথা যাতে করে অন্যের কাছে, অমুসলিমদের কাছে পৌঁছাতে পারেন, তৌহিদের কথা শিরকপন্থী মুসলিমদের কাছে পৌঁছাতে পারেন, সুন্নতের কথা বিদাতি মুসলিমদের কাছে পৌঁছাতে পারেন, নামাজের কথা, ফরজ ওয়াজিবের কথা যাতে করে বেনামাজিদের কাছে, আধা নামাজিদের কাছে পৌঁছাতে পারেন। দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান কেমন করে মানুষের কাছে পৌঁছাবেন, সুযোগ পেলে পৌঁছাবার চেষ্টা করবেন। দেখছেন যে এই লোকটা এখন খোলা মনে কথা বলছে, দুনিয়ার কথা আলোচনা করছে। আজকাল পার্টিতে ডাকে, বিভিন্ন পার্টিগুলো হয় বৃহস্পতিবার, শুক্রবার বা যেই দিনগুলো ছুটি। আজকাল রাতে বিশেষ করে ফ্যামিলি নিয়ে যারা থাকে, খাওয়া দাওয়াতে মেতে থাকে, আর রাত 2-3টা পর্যন্ত খেয়ে দিয়ে সারা রাত জেগে আসে, ফজর তো পড়ে না অধিকাংশই তারা। এদেরকে বলবো যে আল্লাহর হস্তে ওদের মধ্যে 1-2 জন তো ভালো মানুষ আছেন, আলাইসা মিনকুম রাজুলুন রাশীদ, একটাও কি ভালো মানুষ নেই? অবশ্যই কিছু ভালো মানুষ আছে। তাহলে আল্লাহর হস্তে ওই দুনিয়ার গল্প, কে কত টাকা ইনকাম করতে পারলেন, কে কোন পোস্ট থেকে কোন পোস্টে উঠলেন, আর কে কত দুনিয়া হাসিল করতে পারলেন, কে কত কত জায়গায় রেখেছেন, আর বাড়ি করে রেখেছেন, এইসব গল্প গুজবে সাথ না দিয়ে ওরা দুনিয়ার গল্প করছে। আপনি কিছু দিনের কথা পেশ করেন, আপনি কিন্তু ইসলামের কথা পেশ করেন, আপনি ইসলামিক সেন্টারের কথা তাদের মগজে ঢুকিয়ে দেন, দ্বীন ইসলাম শেখার গুরুত্বটা একটু ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, দাওয়াতের ক্ষেত্র তৈরি করেন। আপনি যেখানেই সুযোগ পাবেন সেখানে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যেগুলি ক্ষেত্র রয়েছে, যেদিকে ইঙ্গিত করলাম, অমুসলিমকে দাওয়াত দেবেন, মুসলিম যারা গুনাহগার পাপিষ্ট ফাসেক তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন, মুসলিম ধর্মকর্ম করছে কিন্তু ভ্রান্ত পথে শিরক বিদআতে ধর্মকর্ম করছে, তাদেরকেও ইসলামের তৌহিদ সুন্নতের দাওয়াত দেবেন। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক তৌফিক, জেলেও তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। একজন দায়ী শুধু জেলের বাইরে ইসলামের দাওয়াত দেবে কথা নয়, জেলে গেলেও সেখানে তার ক্ষেত্র রয়েছে, সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। কারণ ওখানে মাজলুম, ওখানে মানুষ অনেকে জুলমে আছে, আর অনেকে অপরাধী হইলেও সেখানে মনটা ভালো আছে, আর অপরাধ করতে পারে না, আর অপরাধ করার জন্য যে শাস্তি হয়েছে সেই জন্য মনটা অনেকটা ভালো হয়ে আছে, মন মেজাজ ঠিক আছে। সেখানে তাদেরকে এই জাহান্নামের রাস্তা থেকে উদ্ধার করা খুব সহজ, যার ফলে আপনি সেখানেও আল্লাহ যদি কখনো পৌঁছিয়ে দেন, আল্লাহ না করেন পৌঁছান, চাইছে না যে কোনো মুসলিমকে আল্লাহ পাকের বালা মুসিবতে লিপ্ত করুন, কিন্তু যদি কোনো ভাই পৌঁছে যান সেখানেও দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করবেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সব জায়গায় দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার তৌফিক দান করেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলছেন যে দেখো, তোমাদের এই দ্রুত আমি স্বপ্নের তাবির করে দেব, কিন্তু শোনো, যালিকুম মাল, এটা কে শিখিয়েছেন? প্রথম কথা আমার রব, আমার এটা বিদ্যা বুদ্ধির ফসল না, আর আমার যোগ্যতা আমি অহংকার করছি না, এটা আমার রব যিনি আসমান জমিনের মালিক, তিনি আমার রব, তিনি আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন। ইন্নী তারাকতু মিল্লাতা কওমিন, আমি ছেড়ে দিয়েছি, পরিত্যাগ করেছি সেই জাতির ধর্মকর্ম, লা ইউমিনুনা বিল্লাহ, যেই জাতি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, কাফেরদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি। ওহম বিল আখিরাত হুম কাফিরুন, আর যেই জাতি আখিরাত পরকালকে অস্বীকার করে সেই জাতির ধর্মকে ত্যাগ করেছি। তার মানে শিরক আর কুফরির ধর্ম ত্যাগ করে তৌহিদের অনুসারী হয়েছি, আল্লাহর নাজিলকৃত দ্বীনের অনুসারী হয়েছি। শুরু করলেন তৌহিদের দাওয়াত দেওয়া আর আখিরাতের দাওয়াত দেওয়া। আরো বলছেন তাহলে তৌহিদের দাওয়াত কোথায় পাবে? যেখানে সেখানে পাবে না, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আদর্শে পাবে, ইসহাকের আদর্শে পাবে, আমার পূর্বপুরুষ ইয়াকুব তার আদর্শে পাবে। আমার বাপ ইয়াকুব, তার বাপ ইসহাক, আর তার বাপ ইব্রাহিম। তাই বলছেন ওয়াত্তাবাতু মিল্লাতা আবাই, আর আমি অনুসরণ করি আমার পূর্বপুরুষদের দ্বীনের, পূর্বপুরুষদের নিয়ে আসা দ্বীনের আল্লাহর তরফ থেকে। ইব্রাহিম, তারা হচ্ছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ওয়া ইসহাক, ইসহাক আলাইহিস সালাম তার দাদা, ওয়া ইয়াকুব, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা।
মা কানা লানা আন নুশরিকা বিল্লাহি শাই, আমাদের জন্য উচিত নয় যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করব। কোনো সময় সম্ভব নয় যে আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে বা কোনো কিছুকে শরীক করব, কখনো মুশরিক হইতে পারি না। যালিকা মিন ফাদলিল্লাহি আলাইনা, এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ আমাদের ওপর। আল্লাহর অনুগ্রহ যে আল্লাহ আমাদেরকে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দিয়েছেন, শিরক মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন, পরকালে বিশ্বাসী করেছেন। ওয়ালান নাস, শুধু আমাদের উপর, আমাদের বংশধরের ওপর না, ওয়ালান নাস মানব জাতির ওপর আল্লাহ পাকের ফজল ও করম রয়েছে, অনুগ্রহ রয়েছে যে তাদেরকে দিন শিখাবার জন্য, দিনের তৌহিদের দাওয়াতের জন্য আম্বিয়া রসুলগণকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন। ওয়ালাকিন্না আকসারান নাস লা ইয়াশকুরুন, তবে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে না, আল্লাহর দিনকে মানে না। সুতরাং শুকরিয়া আদায় করেন, অন্তর থেকে শুকরিয়া আদায় করতে হবে, কথার দ্বারা শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আল্লাহর দিন মেনে নিয়ে যা পালন করার পালন করি, আর যা বর্জন করার বর্জন করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। অধিকাংশ মানুষ এই শুকরিয়া আদায় করে না। ইয়া সাহেব ইয়া সিজনে, হে জেলের দুই সঙ্গী, দুই বন্ধু, সাহেব বন্ধু সঙ্গী, এই জেলের এই দুই বন্ধুকে সম্বোধন করে বলছেন আরো দেখেন, আরো দাওয়াত চলছে, ছেড়ে দেননি। আর বাবু মুতাফাররিকুনা খায়রুন আমিল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহার, যেমন তৌহিদের কথা বলছেন তেমন যুক্তিও পেশ করছেন। তাহলে বোঝা গেল যে একজন দায়ী যেমন কোরআন হাদিসের কথা পেশ করবে, তার সাথে সাথে কিছু যুক্তি যদি পেশ করতে পারে, হ্যাঁ, বাস্তব কিছু উপমা দিয়ে, দৃষ্টান্ত দিয়ে, তাহলে আরো ভালো, কারণ সহজে মানুষ বুঝতে পারবে। বলছেন যে আচ্ছা বলো তো, আর বাবু মুতাফাররিকুনা, অনেক মালিক ভালো নাকি আমিল্লাহ, অথবা এক আল্লাহ আল ওয়াহিদ আল কাহার, যিনি প্রতাপশালী। প্রতাপশালী এক আল্লাহর ইবাদত বন্দি করা, তার দাসত্ব করা, না অনেক মালিকের, অনেক মনিবের, অনেক দেবতার, অনেক পীর বুজুর্গের দাসত্ব করা ভালো? কোনটা ভালো? হাউস ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেন আর খাদ্দামাকে জিজ্ঞেস করেন না, কথা বোঝা গেছে? ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে বুঝবেন না। ব্যক্তি কফিলে যারা আছেন হাউস ড্রাইভার, ওকে জিজ্ঞেস করেন, যদি বাড়িতে শুধু স্বামী স্ত্রী আছে তো হুকুম শুধু দুটো হুকুম হবে খুব বেশি হইলে, তাই না? আর তারপরে যদি স্ত্রীও মাশাআল্লাহ দিনদার পরে যা, তো স্বামী যা হুকুম করে তাই, স্বামী যেটা বলে ওইটাই, বাস একটা হুকুম হয়ে যায়, সকালে এই কাজ করো, বিকালে এই কাজ করো, দুপুরে এই কাজ করো, কাজ শেষ, ঠিক কিনা? কিন্তু কোনো মানুষের যদি 5টা ভাই আছে আর প্রত্যেক ভাইয়ের 5-7টা করে ছেলে মেয়ে আছে, আর সবাই মালিক একবার হুকুম করে, একবার মালিক নি হুকুম করে, একবার মালিকের বড় মেয়ে, বড় ছেলে, ছোট মেয়ে, ছোট ছেলে, অমুক ছেলে, অমুক তমুক ভাই, তমুক ভাই, তাল রুহ, একজন বলছে যাও, একজন আসো। এই টিবয়দের অবস্থা মাঝে মাঝে এরকম হয়। মাঝে মাঝে বলা হয় যে ওই হলটা একটু অপরিষ্কার আছে, পরিষ্কার করেন। বলছে অমুক মুদির বলছে আমার জন্য চা নিয়ে আসো। আর মেলা মুদির, ছোট ছোট মুদির মেলা, বড় মুদির একটাই, কিন্তু ছোট ছোট মুদির মেলা, যে একটু ঘোড়া চেয়ার নিয়ে আসে সেই মুদির হয়ে বসে আছে। দাদা বলছেন না, বলছে অমুক চা নিয়ে আসতে বলেছে, অমুক চা নিয়ে আসতে বলছে, অমুক আমাকে বলছে কফি নিয়ে আসো, অমুক ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বাসা থেকে নাস্তা করে আসে নাই, এই অফিসের ওই ডিউটি টাইমে নাস্তা করবে। আমি জীবনে আলহামদুলিল্লাহ করি না এই কাজ। এই রেকর্ড অন্তত রাখতে পেরেছি যে নাস্তা করব খালি পেটে এসে অফিস টাইমে, এই কাজ আমি করি না। আর হুকুম করবে যাও নাস্তা নিয়ে আসো, না, এটা বর্জনীয়। কেন নাস্তা করবেন আপনি এখানে? আপনার কাছে কেউ ডিউটি যদি করতে আসে, আপনার কর্মচারী, আর আসার পরে প্রথম কাজ হচ্ছে যে চা নিয়ে আয়, কফি নিয়ে আয়, নাস্তা নিয়ে আয়, তাহলে কেমন লাগে আপনাকে? চা কফি খাবে, নাস্তা করবে আধা ঘন্টা, তারপরে কাজ শুরু করবে, আপনাকে কেমন লাগবে? আপনি যদি মালিক হতেন, চাকর না হয়ে, তো কেন করবেন? আপনি নিজের সময় নাস্তা করেন, আপনি বাড়িতে আধা ঘন্টা আগে উঠে যান বাসায়, আর তারপরে নাস্তা করে আসেন। তো যার অনেক মালিক, তার দুর্দশার শেষ নেই, সারাদিন হুকুম চলতে আছে, কোন হাকিমের কথা যে পালন করবে দিশে পায় না, দিশে হারা। তো এই যুক্তি পেশ করলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। আচ্ছা বলো তো, আর বাবুন, রব্বুনের বহু বচন আর বাব, রব্বুনের বহু বচন আর বাব, অনেক মালিক ভালো নাকি এক আল্লাহ যিনি প্রতাপশালী, তিনি এক মালিক হওয়া ভালো? আর সত্যি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা না কোনো দেবদেবীকে ভয় করি, আর না কোনো পীর ওলি মুর্শেদ সে ক্ষতি করে দিবে বা লাভ করে দিবে আশা রাখি বা ভয় করি। এক আল্লাহকে ভয় করি, এক আল্লাহর কাছে আশা রাখি, যার ফলে কোনো টেনশন নেই। দিবেন তবু আল্লাহ, নেবেন তবু আল্লাহ, ঠিক কিনা? কত মনের শান্তি। কিন্তু মুশরিক, আরে
এক মাজারের বাবাকে রাজি করে এলাম, আর এক বাবা যে নারাজ হয়ে যাবে না গেলাম, আমার বাপ তো এইখানেও যেত, আটরসি গিয়েছে, আবার চিন্তা যে মাছ ভান্ডারি গেলাম না, ও যদি নারাজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওইখানে গিয়েছি, আরে শাহজালাল যায়নি, ওই বাবা যদি নারাজ হয়ে যায়। আচ্ছা, দেশের গুলোকে কোন রকম দু চারটাকে রাজি করলাম, তো যে খাজা বাবার কাছে না, ও তো বড় বাবা, আবার গরিবের নামাজ, তো ভারতে যদি না, তো নারাজ হয়ে গেলে তো বালা মুসিবত চলে আসবে। বেশি পয়সা হয়েছে তো খাজা বাবাকে রাজি করলাম, গৌসুল আজম জিলানিকে যদি রাজি না করি, তাহলে যদি আবার কোন বিপদ আপদ নিয়ে আসে, পেরেশানির শেষ নাই, পেরেশানির শেষ নাই, ঠিক কিনা? এইরকমই দেবদেবীর পূজারীদের অবস্থা। সরস্বতীকে রাজি করলাম, দেখো দুর্গাকে রাজি করতে হবে, দুর্গা রাজি করলাম তো লক্ষ্মীকে রাজি করতে হবে। না, সরস্বতী না হয় বিদ্যা দিবে, তা আবার রুজি কে দিবে, তো লক্ষ্মীকে রাজি করতে হবে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তৌহিদ দান করেছেন, ঈমান দান করেছেন, ইসলাম দান করেছেন, শিরক মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। মা তা'বুদুনা মিন দুনিহি ইল্লা আসমা। তারপরে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলছেন যে তোমরা যেসবের পূজা করছো এগুলি শুধু কল্পিত নাম মাত্র, এসব দেবদেবীদের নাম। তাহলে বোঝা গেল যে ওই জাতি, যেই জাতির কাছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম দাস হয়ে পৌঁছেছিলেন, মিশরের জাতি, তারা মূর্তি পূজক ছিল, তারা মুশরিক ছিল, পৌত্তলিক ছিল। এই জন্য বলছেন মা তা'বুদুনা মিন দুনিহি, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসবের তোমরা পুজো করছো এগুলি হচ্ছে কি ইল্লা আসমা, একমাত্র নাম, শুধু তোমরা নাম, কল্পিত নাম রেখেছো। এটা হচ্ছে লাত, এটা হোবাল, এটা মানাত, এটা উজ্জা, এটা হচ্ছে দুর্গা, এটা সরস্বতী, এটা শনি, এটা তমুক, এইসব নাম তোমাদের কল্পিত নাম। সাম্মাইতুমুহা আনতুম, তোমরা এগুলি নাম রেখেছো, আল্লাহ নাম রাখেননি এগুলি। সাম্মাইতুমুহা আনতুম ওয়া আবাউকুম, তোমাদের পূর্বপুরুষরা এইসব কল্পিত নাম রেখেছে। মা আনজালাল্লাহু বিহা মিন সুলতান, এগুলির কোনো দলিল প্রমাণ আল্লাহ কোনো কিতাবে নাজিল করেননি, কোন নবীর মাধ্যমে নাজিল করেননি। এই জন্য আমি বলি যে শিরকের ধর্ম আল্লাহ কখনো নাজিল করেন নাই। যত নবী রাসূল পাঠিয়েছেন সবার মাধ্যমে একই ধর্ম, তৌহিদের ধর্ম নাজিল করেছেন, ঈমান ইসলামের ধর্ম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নাজিল করেছেন। এই জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মুসলিম ছিলেন, নূহ আলাইহিস সালাম মুসলিম ছিলেন, মুসা আলাইহিস সালাম মুসলিম ছিলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম মুসলিম ছিলেন, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম, আমরা সকলেই মুসলিম। আল্লাহ এর কোনো দলিল নাজিল করেননি যে সব নাম তোমরা বানিয়েছো বা তোমরা সাব্যস্ত করেছো আর সেগুলির পুজো করছো। ইনিল হুকমা ইল্লা লিল্লাহ, বিচারের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ, চূড়ান্ত ফয়সালার মালিক, হুকমের মালিক, আদেশ নিষেধের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল হুকম, আদেশ নিষেধের মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিন। আল্লাহ হুকমের মালিক, এইটুকু নেই এক শ্রেণীর লোকেরা দিয়ে বলে যখন আল্লাহ বিচারের মালিক, আদেশ নিষেধের মালিক, তাহলে কি চলবে হবে? তৌহিদুল হাকিমিয়া হইতে হবে। তারা তৌহিদের তিন প্রকারের জায়গায় আরেকটা প্রকার তারা বের করেছে, বলছে তৌহিদে রুবুবিয়ত, তৌহিদে উলুহিয়ত, তৌহিদুল আসমা ওয়া সিফাত, আর তৌহিদুল হাকিমিয়ত। তৌহিদুল হাকিমিয়তের রহস্য কি বুঝেন? হ্যাঁ, শুনেছেন কোনোদিন? তৌহিদুল হাকিমা মানে হচ্ছে আল্লাহ যেহেতু হাকিম, সুতরাং হুকুমত হবে আল্লাহর হুকুমত, হুকুমত এলাহিয়া কায়েম হবে। এক যুগ ধরে হুকুমত এলাহিয়া বলে আসলো, তখন বড় বড় ওলামারা যখন তাদের ওপর আপত্তি তুললো, এতরাজ করলো যে আরে হুকুমতে এলাহিয়া এই টার্মটা তো 1400 বছর ইতিহাসে কোনো মুহাদ্দিস, কোনো মুফাসসির কেউ তো বলেন নাই। এটা না ইমাম বুখারী বলেছেন, না আবু হানিফা, শাফি, মালিক, আহমদই বলেছেন, আর না ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, না ইবনুল কাইয়িম বলেছেন, কোন যুগের মুহাদ্দিসরা আর মুফাসসিররা বলেন এই তৌহিদে হাকিমিয়া আর হুকুমতে ইলাহিয়া, আল্লাহর হুকুমত কায়েম করতে হবে, কথা কোথায় পেলে? তখন একটু টার্মটাকে চেঞ্জ করে দিল। কি করলো? সেটাকে করে দিল জানেন, একামতে দিন করে দিল। ভালো করে শোনেন, ভালো করে। কি করলো এটাকে? একামতে দিন। একামতের দিন, একামতের দিনও কোরআনে কারিমে আছে। হ্যাঁ, যালিকা দিনুল কাইয়িম আসছে এখানেই, আর তার আন আকিমুদ্দিন আছে। কিন্তু একামতের দিন মানে কি? ওদের কাছে আবার খাস অর্থ। একামতের দিন মানে গদি দখল করা। ওরা আছে, ওদেরকে তাড়াও, আমরা আসবো। বেঈমানরা আছে, ইসলামপন্থীরা আসবো, আর ওদেরকে তাড়াইতে হবে। এনি হাও, যেভাবে হোক না কেন তাড়াইতে হবে, দিয়ে আমাদেরকে দখল করতে হবে। আল্লাহ দখল করার কথা বলেনি, আল্লাহ বলছে শর্ত পুরা করো, লা ইয়াস্তাখলিফান্নাহুম, দেব তোমাদেরকে। খেলাফত নেও বলেননি, বলেছেন খেলাফত দেব। আল্লাহ বলছেন ইস্তেখলাফ মানে হচ্ছে খেলাফত দান করা, আল্লাহ দান করবেন বলেছেন, কিন্তু শর্ত হচ্ছে ইয়াবুদুনানি লা ইউশরিকুনা বি শাইআ। আর এরা বলছেন না, নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করতে হবে, নেওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হবে, নেওয়ার জন্য রাস্তাঘাটে নামতে হবে। শুধু পুরুষদের নেমে হবে না, মহিলাদেরকেও নামতে হবে। যেমন অমুক দেশে নেমেছে, তেমন আমাদের দেশেও মহিলাদেরকে নামতে হবে। এসব কথা তাদের।
একামতের দিন হুকুমতে এলাহি থেকে চেঞ্জ করে তাদের মুরব্বী সাহেব হুকুমতে এলাহি, তার কিতাব, সবগুলি কিতাবে অনেক কিতাব পড়েছি আমি, হুকুমতে এলাহি এখন চেঞ্জ করে একামতের দিন করা হয়েছে। একামতের দিন মানে গদি দখল করা, একামতের দিন মানে গদি দখল করা। আমি একটা কথা এই জন্য বলি, আমার অনেক আলোচনাতে বলেছি যে যেই আয়াতে বিভ্রান্তরা, যেই আয়াতে বেদাতপন্থীরা তাদের দলিল নেওয়ার চেষ্টা করেছে, সেই আয়াতেই তাদের খণ্ডন আছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা যে রিয়াজে আলোচনা করলাম তাতেও এই কথাটা বলেছি। যেই আয়াত থেকে দলিল নিয়েছে, দেখবেন কোন বিদাতিরা যে আমাদের দলিল যে ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ, হুকুম কার চলবে, রাজত্ব কার চলবে, আল্লাহর চলবে। তৌহিদুল হাকিমিয়া, হাকিমিয়াতের ক্ষেত্রে তৌহিদুল হাকিম, তৌহিদ হইতে হবে। এটা তৌহিদ রুবুবিয়্যারই অন্তর্ভুক্ত। আমি বলছি না যে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করতে হবে, মানুষের তৈরি করা আইন দিয়ে বিচার করতে হবে, না, কখনো না। মানুষের তৈরি করা আইন বর্জনীয়, মানব রচিত বিধান বর্জনীয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দান করা, নাজেল করা জীবন বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু সেটাই ইসলামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, বড় ইবাদত হচ্ছে গদিতে যাওয়া, তৌহিদুল হাকিমে, এই কথাটি ভুল। ইসলামের পুরো টার্গেটটাই হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের গদিতে যাওয়া, এই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে অপব্যাখ্যা। ভালো করে বুঝেন, কারণ এখানেই বিভ্রান্ত করে রেখেছে অনেক ধার্মিক লোকদেরকে, বেধর্মীদেরকে নয়, ধার্মিক লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে অনেকে। এইরকম এরা তৌহিদুল হাকিম নিয়ে এসছে। আমি কি বললাম যে ওই আয়াতে তাদের খণ্ডন রয়েছে। দেখেন এখানে হুকুমের কথা আল্লাহ বলছেন, আল্লাহরই হুকুম হবে, আর হুকুম তারপরে আল্লাহ বলছেন কি, পড়ে দেখুন তারপরে কি আছে, আমারা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু, আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে তার এবাদত ছাড়া কারো এবাদত করবে না। তাহলে আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু, এতে তৌহিদুল উলুহি আছে না নেই, তৌহিদুল ইবাদত আছে না নেই? যারা তৌহিদ বুঝেন, তৌহিদের প্রকরণ বুঝেন, তাহলে বোঝা গেল যে হুকুম আল্লাহর মানে ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদত আল্লাহর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কারণ ইবাদতের ক্ষেত্রেই কাফের মুশরিকরা বিরোধিতা করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তৌহিদুল উলুহিয়াতে, তৌহিদুল ইবাদাতে। তৌহিদ রুবুবিয়্যাতে বিরোধিতা করেনি তারা, কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা মক্কার রাজত্ব দিতে চেয়েছিল, ওখানে তৌহিদুল হাকিমিয়ত হয়ে যাচ্ছিল, হচ্ছিল না? তোমাকে রাজা বানিয়ে ইনকুনতা তরিদু মুলকান মাল্লাকনাকা, মক্কার মালিক বানিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে বলবেন না, এটাই না তারা বলেছিল। তাহলে তৌহিদুল হাকিমিয়ত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু নবী কেন কবুল করেন না? তাহলে বোঝা গেল ইসলামের উদ্দেশ্য শুধু গদিটা দখল করা না, ইসলামের উদ্দেশ্য সার্বিক জীবনে ইসলামের বাস্তবায়ন করা। আর সেটা হচ্ছে যেই ক্ষেত্রে নবী রাসূলগণের সাথে দ্বন্দ্ব করেছে কাফের মুশরিকরা যুগে যুগে, সেটা প্রতিষ্ঠা করা, সেটা হচ্ছে তৌহিদে উলুহিয়া, তৌহিদুল ইবাদাহ। এই জন্য সমস্ত নবী রাসূলগণ শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। শিরক দুই রকম, কবর মাজার পূজার শিরক আর হচ্ছে মূর্তি পূজার শিরক, সমস্ত রকমের শিরকের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করেছেন। আর অল্প কিছু নবীদেরকে এর সাথে সাথে আল্লাহ খেলাফত দিয়েছেন, অধিকাংশ নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নেতৃত্ব খেলাফত দেননি, কিন্তু তারা তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যে কামিয়াব, তারা সাকসেস অবশ্যই। তাহলে বোঝা গেল যে ইসলামের উদ্দেশ্য শুধু গদিটা দখল করা নয়, কিন্তু যদি আল্লাহ পাক সুযোগ দিয়ে দেন আর শর্ত পুরা করে দিলেন, আল্লাহ সুযোগ দিলেন, তখন ইসলামী আইনের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করবেন, দণ্ডবিধান কায়েম করবেন, কোরআন হাদিসের অবশ্যই করতে হবে। এরকমই আর এক দল যখন তবলিগি নেশাব তৈরি করলো, তখন অনেকে বললো আরে তবলিগি নেশাব মানে তো কোর্স হয়, কিতাবের নাম ছিল প্রথম দিকে, কিন্তু আজকে থেকে 40 বছর আগে তবলিগি নেশাব, ভুলে যাবেন আপনারা যদি এই ঘটনা না জানেন, তাহলে তবলিগি নেশাব ছিল। তারপরে ওগুলোকে কি করলো, যখন এই এতরাজ হইতে লাগলো, তখন ওই নাম দিয়ে দিল কি, ফাজাইল আমল। ফাজাইল আমলও যখন শিরক বিদআত দেখানো হইলো, তখন এখন ফাজাইল আমল বাদ দিয়ে একটা নতুন কিতাব সংকলন করলো, কিতাবের নাম হচ্ছে মুনতাখাব হাদিস। এগুলো হচ্ছে ইতিহাস। আল্লাহ পাক রব্বুল সমস্ত রকমের শিরক বিদআত থেকে বেঁচে থাকার জন্য তৌফিক দান করে। মুনতাখাব হাদিসে যদি শিরকি কিচ্ছা কাহিনী থেকে মুক্ত করা হয়, তবে জাল জয়ীফ হাদিস থেকে মুক্ত করা হয়নি, জয়ীফ হাদিস অবশ্যই আছে। আর তারপরে ওইটাই মুনতাখাব হাদিসই কেন যেতে হবে? বুখারী অসুবিধাটা কি, তাফসীর পড়তে অসুবিধাটা কি? যেই ক্ষেত্রে কোনো ইখতিলাফ নাই যে কোরআনে কারীম সবচাইতে বড় কিতাব দিন ইসলামের, আর তারপরে সবচাইতে বড় কিতাব হচ্ছে সহিহুল বুখারী, সেই কিতাব থেকে দর্শ করতে অসুবিধাটা কি মসজিদে? আল্লাহ পাক রব্বুল বলছেন ইনিল হুকমা ইল্লা লিল্লাহ, বিচার হুকুম আদেশ হবে একমাত্র আল্লাহর। আমারা সেই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু, তার ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। যালিকা দ্বীনুল কাইয়্যিম, আর এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত দিন।
এটা হচ্ছে দিনে কাইয়্যিম, এটাই হচ্ছে একামতে দিন। আরো শুনে রাখে, এটা হচ্ছে একামতে দিন, আর দিনুল কাইয়্যিম। একামতে দিন মানে এই না যে দেশে কবর মাজার পূজা থাক, পীর পূজা থাক, ব্যক্তি পূজা থাক, অন্ধত্ব থাক, বিভিন্ন রকমের পূজা থেকে যাক, আর শুধু আমাদেরকে ওপরে পাঠিয়ে দেন যথেষ্ট না, কিছুই না। পুতুলের মতো আমাকে নাচতে হবে, নাচাবে, পুতুল নিয়ে যেমন বাচ্চারা খেলা, আমাকে নিয়ে খেলা করবে বাতিলপন্থীরা। শিরক মুক্ত যদি দেশকে না করতে পারেন তো কখনো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। যালিকা দিনুল কাইয়্যিম, এটা হচ্ছে দিন প্রতিষ্ঠা করা। ওয়ালাকিন্না আকসারান নাস লা ইয়ালামুন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। সত্যি অধিকাংশ লোক জানে না। তাওহীদে উলুহিয়াতের জন্যই যে দ্বন্দ্ব হয়েছে নবী রাসূলগণদের সাথে জাতির কাফের মুশরিকদের, অধিকাংশ মানুষই জানে না। ইয়া সাহিবে আস-সিজনে, হে জেলের দুই সঙ্গী, আম্মা আহাদুকুমা, এখন তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে দেওয়ার পরে, ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরে, আখিরাত সম্পর্কে দাওয়াত দেওয়ার পরে, শিরক সম্পর্কে সতর্ক করার পরে শহীদিনের দিক নির্দেশনা দিলেন যে শহীদিন যদি চাও, ইব্রাহিমের দিন খোঁজ করো, ইসহাকের দিন খোঁজ করো, ইয়াকুবের দিন খোঁজ করো। এই কথা বলে দেওয়ার পরে বলছেন যে তোমাদের স্বপ্নের তাবির নাও। আম্মা আহাদুকুমা, তোমাদের দুইজনের একজন ফায়াস্তি রাব্বাহু খামরা, নিজ মনিবকে মদ পান করাবে। স্বপ্ন কি দেখেছিল বলেন দেখি? একজন স্বপ্নে কি দেখেছিল? যে আসেরও খামরা, আসেরও খামরা কি? মদ। মদের জন্য ফলের রস নিংড়াচ্ছে, মদ বানাচ্ছে। আর আরেকজন কি স্বপ্ন দেখেছিল? মাথার ওপর রুটি, আর রুটি নুচে নুচে খাচ্ছে পাখিতে। এখন শোনেন, ধরে ধরে বললেন না যে তোমার এই হবে, তোমার এই হবে, না হলে তখনই হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাবে মানুষ, ঠিক না? যার ফলে ধরে ধরে অস্পষ্ট করে দিলেন, দুইজনের একজনের এইরকম হবে, একজনের এইরকম হবে। কত সতর্কতা আর কত জ্ঞানী হওয়ার পরিচয় ইউসুফ আলাইহিস সালামের। কি বলছেন? আম্মা, অথচ জানছেন তিনি যে কাকে শুলিতে চড়ানো হবে, আর কে এখান থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে যেই ডিউটি ছিল আবার ডিউটিতে আবার পুনর্বহালি তার হবে, জানছেন তিনি। যেই কাজটি করতো আবার ওই কাজটাতে গিয়ে লাগবে, তারপরেও নাম ধরে বললেন না। বলছেন আম্মা আহাদুকুমা, তোমাদের দুইজনের একজন ফায়াস্তি রাব্বাহু খামরা, নিজের মনিবকে মদ পান করাবে, ফিরে গিয়ে জেল থেকে মুক্ত হবে, দোষমুক্ত হয়ে, আর তারপরে মালিকের ঘরে ফিরে যাবে। ও আম্মাল আখার, আর অপর ব্যক্তি ফায়ুসলাব, তাকে শুলে চড়ানো হবে, শুলিতে চড়ানো হবে। ফাতাকুলুত তায়রু মির রাসি, তারপরে তার লাশকে ওইরকম রেখে দেওয়া হবে, আর পাখি তার মাথার মগজ নিচে নিচে খাবে। ফাতাকুলুত তায়রু মির রাসি কুদিয়াল আমরুল্লাযী ফীহি তাস্তাফতিয়ান, যে সম্পর্কে তোমরা দুইজনে জিজ্ঞেস করছো। ইস্তেফতা মানে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা, এখানে ইস্তেফতা মানে জিজ্ঞেস করার অর্থ রয়েছে। তোমরা যে জিজ্ঞেস করছো যে সম্পর্কে, সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেছে, এইরকমই ঘটবে তোমাদের। ওয়াকালা লিল্লাযী যান্না আন্নাহু নাজিম মিনহুমা উযকুরনি ইনদা রাব্বিক, দুইজনকে তো চেনেন যে কার কি হবে। একজনের এই জেল থেকে সলির কাছে চলে যেতে হবে, আর একজন ফিরে যাবে। তো যেই লোকটি ফিরে যাবে জানতেন, ওকে গোপনে বললেন যে এক কাজ করো, তুমি তো মুক্ত হয়ে যাবে জেল থেকে গেলে, আর ও ছিল ও রাজার দাস, রাজাকে ও মদ খাওয়াইতো, মদ তৈরি করে খাওয়াইতো ফলের রস থেকে। তুমি এক কাজ করে গিয়ে রাজাকে বলবে যে একজন কয়েদি আমাদের সাথে ছিল, আমার কথাটি বলিও, স্মরণ করিয়ে দিও। হয়তো ভুলে গেছেন, আমাকে যেভাবে জেলে পাঠানো হয়েছে, কোনো দোষ নেই, কিছু নেই, এই কেসের কোনো খোঁজ খবর নেই, তদন্ত নেই, কি হয়েছে আমার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিও। ওয়াকালা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলে, লিল্লাযী জান্না, ওই ব্যক্তিকে, যেই ব্যক্তির ধারণা ছিল আন্নাহু নাজিম মিনহুমা, দুইজনের মধ্যে সে পরিত্রাণ পাবে, নাজিয়ুন, নাজাত পাবে। উযকুরনি ইনদা রাব্বিক, তোমার মনিবের সামনে আমার কথা একটু আলোচনা করিও, যে ইউসুফ বলে একজন কয়েদি আছে, তার খবরটা কি, তার কেসটা কি, কি জন্য সে জেলে এরকম। ফানসাহু শাইতানু যিকরা রাব্বিহি, কিন্তু তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, ওই ব্যক্তিকে, যে লোকটি দোষমুক্ত হয়ে গেল রাজার দরবারে, আবার ও ডিউটিতে গেল, সে ভুলে গেছে, শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যিকরা রাব্বিহি, তার মনিবের সামনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা আলোচনা করা। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা আলোচনা করবে, এই কথাটি ভুলেই গেছে। আরামের জীবন পেয়েছে, শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে। এরকমটা হয়, মানুষ যখন সুখের জীবন পায় তখন অতীত কালটা ভুলে যায়, অতীতে কি হয়েছিল না হয়েছিল, জেলে কার সাথে ছিলাম, কি বলেছিল, ওইসব খোঁজ খবরই নাই, ব্যস্ত হয়ে গেছে দুনিয়ায়। আবার ফালাবিসা ফিস সিজনি বিদআ সিনিন, যার ফলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলে কয়েক বছর অতিবাহিত করলেন, অবস্থান করলেন। ভুলে গেছে, আর খোঁজ খবর নেই, কেউ খোঁজও নেই না, আর খবরটাও পৌঁছাইতে পারে না কি হয়েছে না হয়েছে। জেলে কয়েক বছর কেটে গেল। কত বছর কেটেছে?
প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে 7 বছর। ইমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাইহি 7 বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য কিছু তফসিরে এর চাইতে ভিন্ন কিছু লেখা হয়েছে। একদল লিখেছেন যে 12 বছর তিনি জেলে কাটিয়েছিলেন, আর একদল লিখেছেন 14 বছর তিনি জেলে কাটিয়েছিলেন। আল্লাহু আলাম। যাই হোক, দীর্ঘদিন জেলে তিনি কাটিয়েছেন মজলুম অবস্থায়। এতে থেকে বোঝা যায় যে যারাই জেলে যায় তারা অপরাধী নয়, কখনো মনে করবেন না। জেলে আমরা বক্তব্যের জন্য যাই, আমরা কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখি না যে আমার সামনে যে শ্রোতাগুলি সবগুলি অপরাধী, এই নজরে কখনো দেখি না। হতে পারে ফাঁসানো হয়েছে তাকে, হতে পারে সে তার বেকুপির কারণে ফেঁসে গেছে, আসলে না, আসলে অপরাধ করেনি, কিন্তু যে অপরাধ করেছে পালিয়ে গেছে, ও সামনে পেয়েছে, গায়েব তো আর জানে না যারা ধরেছে, হাতে নাতে পেয়ে গেছে তার সামনে হয়তো সেই অবৈধ মাল, ওকেই ধরে নিয়েছে। অনেকেই অপরাধী নয়, আবার অনেকেই অপরাধী, অপরাধীদেরকে আল্লাহ তওবা করে সংশোধন করার তৌফিক দান করেন। আর যারা মজলুম নির্দোষী, আল্লাহ তাদের জুলমের অবসান ঘটান, তাদের জুলমকে দূর করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে যেন মুক্তি দান করেন। বলছিলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলছেন, ফালাবিসা ফিস সিজনি বিযআ সিন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম কয়েক বছর জেলে থেকে, ওয়া ক্বালাল মালিকু ইন্নী আরা সাবা বাকারাতিন সিমানিন ইয়াকুলুহুন্না সাবউন ইজাফ ওয়া সাবআ সুমবুলাতিন খুদর ওয়া উখরা ইয়াবিসাত। এর মধ্যেই বাদশাহ যে মিশরের রাজা, তিনি এক স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নে কি দেখেছেন? তার এক আজব স্বপ্ন ছিল 7টি হিষ্টপুষ্ট গাভী, মোটা তাজা 7টা গরু গাভীকে দেখছেন। আর সেই 7টা মোটা তাজা গরুকে দুর্বল শীর্ণ জীর্ণ গাভীতে খেয়ে ফেলছে। কমজোর দুর্বলগুলিতে মোটা তাজা গাভীগুলি 7টা গাভীতে খেয়ে ফেলছে। আর তার সাথে সাথে আরো স্বপ্নে দেখছেন ওয়াসাবা সম্বুলাতিন খুজর, 7টি সবুজ শীষ বুঝলেন তো, হ্যাঁ, যেগুলোতে দানা থাকে, ধানের শীষ, গমের শীষ। ওয়া ওখরা ইয়াবিসাত, আর 7টি শুকনো দেখছেন, 7টি শুকনো শীষ দেখছেন, আর 7টি কি সবুজ আর তরতাজা শীষ দেখছেন। এই স্বপ্নে দেখলে আজব স্বপ্ন। বলছেন ওয়াকালাল মালিক, বাদশাহ রাজা। তাহলে রাজা আরেকজন, আর আজিজে মিসর ছিলেন গবেষকদের নিকটে তিনি অর্থমন্ত্রী, অর্থ দপ্তর বা খাদ্যমন্ত্রী, খাদ্যের দায়িত্বে বা অর্থের দায়িত্বে। জি। ওয়াকালাল মালিক, মিশরের রাজা বলল, ইন্নী আরা সাবা বাকারাতিন সিমান, আমি 7টি মোটা তাজা গাভীকে দেখছি, ইয়াকুলুহুন্না, সেগুলিকে খেয়ে যাচ্ছে, সাবুন এজাফ, 7টি দুর্বল গাভী, ওয়া সাবা সুমবুলাতিন খুজর, আর 7টি সবুজ শীষ দেখছি, ওয়া উখরা ইয়াবিসাত, আর অন্যগুলি শুষ্ক দেখছি, অন্য শীষ দেখছি সেগুলি শুকনো বা শুষ্ক। ইয়া আইয়ুহাল মালাউ, হে সভাসদগণ, মন্ত্রী সভাতে যত লোক আছে, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা, ওদেরকে জিজ্ঞেস করছেন সম্বোধন করে, আফতুনি ফি রুয়ায়া, আমার এই স্বপ্ন সম্পর্কে তোমরা কিছু বলো, স্বপ্নের বিবরণ আমাকে জানাও। ইন কুনতুম লিররুয়া তাবরুন, যদি তোমরা স্বপ্নের তাবির করতে পারো, বিবরণ দিতে পারো, ব্যাখ্যা করতে পারো। কালু, এখানে তাফসীরকাররা বলছেন যে সেই সময় মিশর রাজা এই স্বপ্ন দেখার পরে দেশের যত গণক ছিল, জ্যোতিষী ছিল, জাদুঘর ছিল, সবকে ডাকলো, নেতারা ছিল, আমির ওমরা ছিল, সবগুলিকে জমা করলো। আর জমা করার পরে সবাই বলল যে আমি এইরকম এক আজব স্বপ্ন দেখেছি, এইরকম স্বপ্ন জীবনে দেখিনি, ব্যাপারটা কি, এই স্বপ্নের তোমরা বিবরণ বলো। ওরা শোনার পরে বলছি, এটা আবার কোন স্বপ্ন হলো? 7টা মোটা তাজা গাভীকে আবার দুর্বল জীর্ণ গাভীতে খেয়ে যাচ্ছে, আর 7টা শীষ দেখেছেন তাজা, আর 7টা শুষ্ক দেখেছেন, এ আবার কি জিনিস হলো? এটা কল্পিত কথা, অনর্থক, অর্থহীন স্বপ্ন। কালু, ওরা উত্তরও বলেছিল সকলে, আদগাসু আহলামিন, এ হচ্ছে আবল তাবল স্বপ্ন। আদগাসু আহলাম, আহলাম হুলমের বহুবচন। হুল মানে মনে খেয়ালে যা আসে তা দেখা, দিনে যেসব খেয়াল আসলে ওগুলো রাত্রে দেখছেন হয়তো, অথবা শয়তান আপনাকে নিয়ে খেলা করছে, এগুলো হচ্ছে যার কোনো বিবরণ হয় না, তাবির হয় না, যেসব স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয় না। আদগাসু আহলামিন, এই হচ্ছে আবল তাবল স্বপ্ন বা অর্থহীন স্বপ্ন। ওমা নাহনু বিতাউইলিল আহলামি বিআলিমিন, এক তো এইগুলো আমাদের মনে হচ্ছে যে আবল তাবল স্বপ্ন, এ অর্থহীন স্বপ্ন। 2 নম্বর কথা যে আমরা স্বপ্নের বিবরণ সম্পর্কে বেশি বুঝিও না, সকলে বললাম। ওমা নাহনু বিতাউইলিল আহলামি বিআলিমিন, স্বপ্ন সম্পর্কে, স্বপ্নের বিবরণ সম্পর্কে আমরা বেশি জানি না।
وقال الذي نجا منهم وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون। ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি ওই দুই কয়েদি ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে যে জেলে গিয়েছিল, দুইজনের একজনের তো শুলি হয়ে গেছে আর আরেকজন ফিরে গেছে, চাকরিতে ফিরে গেছে, রাজার খাদেম। ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি দুইজনের মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল, ওয়াদ্দাকারা বাদা উম্মাহ, আর সে স্মরণ করেছে। ওয়াদ্দাকারা ছিল তাজাক্কারা, ওয়াদ্দাকারা আসলে ছিল তাজাক্কারা। যা আরবি সার্ফ গ্রামার বুঝেন ভালো করে, এই সেগাটি সাধারণ আলেমদের জন্য বা অল্প পড়াদের জন্য খুব মুশকিল যদি না জেনে থাকে। ওয়াদ্দাকারা জিকির, জিকির থেকে ওয়াজ্জাক্কারা, তাজাক্কারা, ওয়াদ্দাকারা হয়ে গেছে, ওয়াদ্দাকারা হয়ে গেছে। তো দাল আর জাল বলা হচ্ছে, দাল আর জাল করিবুল মখরাজ, যার ফলে কি করা হয়েছে, ছিল কি তা আর জাল, তা জাল এদগাম করে দেওয়া হয়েছে। এদগাম করার পরে সেটাকে দাল করে দেওয়া হয়েছে। তা আত আর আদ কাছাকাছি না, এদগাম করে দিয়ে কি করা হয়েছে, অদ্দাকারা করে দেওয়া হয়েছে। ফাহাল মিম মুদ্দাকির, এইরকমই কোরআনে কেন হয়েছে ফাহাল মিম মুদ্দাকির, ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কোরআন লিযিকর, কোরআনকে উপদেশ নেওয়ার জন্য সহজ করেছি। ফাহাল মিন মুদ্দাকির, কেউ কি আছে উপদেশ লেনেওয়ালা, উপদেশ গ্রহণকারী। মুজাক্কির ছিল আসলে, মুতাজাক্কিরের অর্থে। তো ওই রকম ওয়াদ্দাকারা মানে তাজাক্কারা, ওয়াদ্দাকারা বাদা উম্মাহ, এক যুগ পরে স্মরণ করেছে। উম্মাতুন মানে এখানে জাতি নয়, সম্প্রদায় নয়। উম্মাত মানে হচ্ছে এখানে সময়, এক যুগ, এক যুগ পরে তার স্মরণ আছে। অনেক দিন হয়ে গেছে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের কয়েক বছর জেল থেকে চলে এসেছি আমি, আর ইউসুফ তো একটা কথা বলেছিল গো, আর আমাদের স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছিল, আর রাজা একটা স্বপ্ন দেখেছে, এই স্বপ্নের বিবরণ কেউ বলতে পারে না। হঠাৎ করে তখন ইউসুফের নামটা মনে হয়েছে, আমি কিন্তু বলতে পারবো যে কে এই স্বপ্নের বিবরণ দিতে পারে। আর ওই ঘটনাও মনে হয়েছে, আমাকে তো একটা ইউসুফ বলেছিল আমানতের কথা, কিন্তু আমি তো রাজাকে এসে বলতে ভুলে গেছি। কারণ রাজা যদি সিদ্ধান্ত হয়ে যেত তাহলে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যেতেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। মনে মনে লজ্জিত। আনা উনাব্বিউকুম বিতাওয়িলিহি, আমি এই স্বপ্নের বিবরণ তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। আর সেলুন, সুতরাং আমাকে পাঠিয়ে দেন, মানে আর সেলুনি ইলা সিজন, আমাকে জেলে যাওয়ার অনুমতি দেন, জেলের ভিতরে যাই, আর ও কাইদি একজন ভালো মানুষ আছে, ওর সাথে দেখা করি। ইউসুফ আইয়ুহা সিদ্দিক আফতিনা ফি সাবি বাকারাতিন সিমানিন ইয়াকুলুহুন্না সাবুন ইজাফ ওয়া সাবি সুম্বুলাতিন খুদর ওয়া খারা ইয়াবিসাত লাআল্লি আরজিউ ইলান নাস লাআল্লাহুম ইয়ালামুন। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে ওই যে লোকটি মুক্তি পেয়েছিল আর রাজার দাস, রাজাকে মদ পান করাই, সে বলছে ইউসুফ, ইয়া ইউসুফ, হে ইউসুফ, আইয়ুহা সিদ্দিক, হে মহান সত্যবাদী, আফতেনা ফি সাবি বাকারাত, আমাদেরকে বলুন তো একটু 7টি গাভী সম্পর্কে মোটা তাজা। ইয়াকুলুহুন্না সাবুন ইজাফ, যেই 7টি মোটা তাজা গাভীকে দুর্বল গাভীতে খেয়ে যাচ্ছে। ওয়াসাবে সম্বলাত, আর 7টি সবুজ শীষ সম্পর্কে একটু বলুন। ও ওখরা ইয়াবেসাত, আর অন্যগুলি শুষ্ক শীষ, কিছু শুষ্ক শীষ আর কিছু হচ্ছে সবুজ তাজা শীষ। এগুলি স্বপ্নে দেখেছেন কোন এক ব্যক্তি, এই স্বপ্নের বিবরণ একটু বলুন তো দেখি। লাআল্লি আরজু ইলান নাস, যাতে করে আমি মানুষের কাছে, জনসাধারণের কাছে ফিরে যেতে পারি সবাই। লাআল্লাহুম ইয়ালামুন, যাতে করে তারা এই স্বপ্নের বিবরণ জানতে পারে। কালা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলে, তাজরাউনা সাবা সিনিনা দাবান, এক নাগাড়ে তোমরা 7 বছর চাষাবাদ করবে। তাজরাউন, ভালো চাষাবাদ হবে, বৃষ্টি হবে, ভালো চাষাবাদ হবে, ফসল হবে 7 বছর। দাবান মানে হচ্ছে একাধিক ক্রমে। ফামা হাসাদতুম ফাজারুহু ফি সুম্বুলিহি, এই 7 বছর হবে, তারপরে 7 বছর যে দুর্ভিক্ষ পড়বে, তখন এই দুর্ভিক্ষের সাথে মোকাবেলা করা, কথাটি আজকালকার কথা আমি বলবো না, বলতে যাচ্ছিলাম, কারণ এই কথাটি ইমান পরিপন্থী কথা, ইসলাম পরিপন্থী কথা, ইসলামী আকীদার বিরোধী কথা। আজকালকার পত্রপত্রিকা বলছে না, টিভিতে রেডিওতে বলছে না যে আমাদের দেশে বন্যা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে, তার আল্লাহর মোকাবেলা করবে, তাই না? আল্লাহর মোকাবেলা করবে, তাই না? এই কথাটি ভুল, আকীদাগত ভুল, কথা ভুল, আকীদায় ভুল, সব কিছুতে ভুল। সুতরাং বলবো যে এই যে 7 বছর খুব ফসল হবে, তারপরে 7 বছর অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তো এই দুর্ভিক্ষকে কি করে কেটে উঠবেন? এই দুর্ভিক্ষের সময় সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন? সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন? ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের বিবরণ দেওয়ার সাথে সাথে সমাধানও বলে দিলেন। আরো মজার কথা, তো আরো ভালো লাগলো। আরে স্বপ্নের বিবরণ তো পেলাম, আমাদের যে সংকট রয়েছে, আর্থিক সংকট, সেই সংকটও ঘুচিয়ে দিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম।
তার বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে। বলছেন ফামা হাসাদতুম ফাযারুহু ফি সুম্বুলি ইল্লা কালিলাম মিম্মা তাকুলুন, যেগুলি তোমরা কেটে মেরে নিয়ে আসবে, হাসাদা মানে কেটে নিয়ে আসা, ফসল কেটে নিয়ে আসবে, ফাযারুহু ফি সুম্বুলি, সেগুলিকে তোমরা শীষের মধ্যে রেখে দিও, দানাগুলিকে মারবে না, শীষের মধ্যে রেখে দিবে, ইল্লা কালিলান, তবে অল্প কিছু মারিও, মিম্মা তাকুলুন, যা তোমরা খাবে, প্রতি বছরে যা খাওয়ার জন্য লাগে অতটা তোমরা মেরে নিবে। এক বছর খাওয়া দাওয়া হইলো, তারপরে আগামী বছরের জন্য আবার যতটা খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন হয় ততটা তোমরা কি করবে, মেরে নিবে, তারপরে খাবে। এইভাবে একসাথে সবগুলি মেরে গোলাতে উঠিয়ে নেবে না, কারণ বড় রহস্য রয়েছে, কত সুন্দর জ্ঞান রয়েছে অর্থবিদ্যা সম্পর্কে বা খাদ্যবিদ্যা সম্পর্কে। চিন্তা করুন, যদি দানাকে বের করে নেন তাহলে দ্রুত পোকা লাগবে, আর দানা শীষের মধ্যে যদি সুরক্ষিত থাকে পোকা সহজে লাগবে না। 7 বছর ধরে এই দানা যদি মেরে নেওয়া হয় তাহলে পোকাতে খেয়ে ফেলবে, তাহলে দুর্ভিক্ষের সময় 7 বছর ধরে দুর্ভিক্ষ চলবে, কি খাবে, পোকাতে খেয়ে শেষ করে দিবে। আর শীষের মধ্যে রেখে দাও, প্রতি বছর যতটা লাগে মেরে নাও আর খাও, মেরে নাও আর খাওয়ার শীষের মধ্যেই থাক, হেফাজতে থাকবে। তাই ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের বিবরণের সাথে সাথে তাদের অর্থ সংকটের সমাধানও বলে দিলেন যে তোমরা যা কিছু কাটবে তোমরা শীষের মধ্যে রেখে দিও, অল্প কিছু ছাড়া যা তোমরা খাবে, যতটা খাবার প্রয়োজন অতটা শুধু মারিও। সুম্মা ইয়াতি মিন বাদি যালিকা সাবুন শিদাদ, অতঃপর 7টি বছর আসবে, বড়ই কঠিন বছর, দুর্ভিক্ষের বছর। ইয়াকুলনা মা কাদ্দামতু লাহুন্না, যা এর পূর্বে তোমরা উপার্জন করেছিলে ফসল সেগুলি খেয়ে ফেলবে, মানে তোমরা খেয়ে ফেলবে। ইল্লা কালিলাম মিম্মা তুহসিনুন, তবে অল্প কিছু রাখিও। আর একটা বুদ্ধি দিল, সবগুলি যদি খেয়ে ফেলে দাও তো তারপরে 7 বছরের দুর্ভিক্ষের পরে যখন আবার জমি চাষাবাদ করার প্রয়োজন হবে তখন বীজ কোথায় পাবে, কোন দেশ থেকে বীজ নিয়ে আসবে, বড়ই মুশকিলে পড়ে যাবে। সেজন্য এই বুদ্ধিও শিখিয়ে দিচ্ছেন যে সবগুলি আবার খেয়ে ফেলে দিও না দুর্ভিক্ষর কালে আকালে, বরং কি করিও, ইল্লা কালিলান, অল্প কিছু রাখিও, মিম্মা তুহসিনুন, যেগুলিকে তোমরা সুরক্ষিত রাখবে আর সেটা তোমাদের বীজের কাজ দেবে। যখন আবার বৃষ্টি শুরু হবে 7 বছরের দুর্ভিক্ষের পরে তখন তোমাদের বীজের কাজ দেবে। সুম্মা ইয়াতি মিন বাদি যালিকা আমুন, তারপরে এমন একটা বছর হবে বড়ই বরকতের বছর, ইউগাসুন নাস ফিহি ইউগাসুন নাস, সেই বছরে মানুষকে যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি দেওয়া হবে। ইউগাস, গাইস বলা হয় বৃষ্টিকে, আল্লাহুম্মা আনজিল আলাইনা গাইস, আল্লাহুম্মা আগিসনা, আল্লাহ বৃষ্টি দাও, গাইস, গাইস মানে মাতার। ইউগাসুন নাস, মানুষকে বৃষ্টি দাও মানে মিশরে খুব বৃষ্টি হবে। ওয়া ফিহি ইয়াসিরুন, বৃষ্টি হওয়ার পরে যখন ফসলও হবে আর ফলের গাছে ফলনও হবে, ফলও ধরবে, তখন লোকেরা কি করবে, ওয়া ফিহি, এই 1 বছরে তারা ফলের রস নিংড়াবে, ভোগবিলাসের জীবন যাপন করবে। এখানেই আজকের তাফসীর শেষ করছি। এরপরে রাজা ডেকে পাঠাবেন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে, সেখান থেকে ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সহি সালামতে রাখলে আগামী সপ্তাহে তাফসীর শুরু করব। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেন যা শুনলাম যা বললাম তাতে থেকে আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের অতীতের ভুল ভ্রান্তি মাফ করে দেন, বালা মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের হালাল রিজিকে বরকত দান করেন, হারাম থেকে বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস যেন দান করেন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ভাই জিজ্ঞেস করছেন যে যদি কখনো জামাত ছুটে যায় বা হয়তো মসজিদ কাছে নেই, যদি বাড়িতে নামাজ পড়ি ফরজ নামাজ, তো স্ত্রী বা ছেলে মেয়েরা সাথে নামাজ পড়তে পারবে কিনা? হ্যাঁ পারবে, তবে ছেলে হলে আপনার পাশে দাঁড়াবে, যদি একজন হয়। 2 জন হয় যদি ছেলে তাহলে ইমাম সামনে হবে, তারপরে পিছনে ছেলেরা হবে, আর তারপরে মহিলারা হবে, মহিলাদের কাতার পিছনে হবে। যে মেয়েরা আছে বা স্ত্রী আছে, যদি 2 জনও নামাজ পড়েন আপনি একা সামনে দাঁড়াবেন, আপনার স্ত্রী পেছনে দাঁড়াবে। স্ত্রীকে পাশে নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। মহিলা জাতিকে নিজের স্ত্রী হোক আর মাই হোক আর খালাই হোক পাশে নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ নাই, পেছনে রেখে ইমামতি করতে হবে। এইভাবে নামাজ পড়তে পারেন। তবে বলবো যে যার ওপর জামাত ফরজ হয়ে রয়েছে সেই ব্যক্তি যদি ঘরে নামাজ পড়েন তো কাবিরা গুনাহ, বড় গুনাহ, শুনে রাখে ভালো করে। বিবাহিত পুরুষ অন্য কোনো মহিলার সাথে সম্পর্ক রাখে, অবৈধ সম্পর্ক রাখে, প্রেম আলাপ করে, এখন কি ওই বিবাহিত লোকের স্ত্রীকে আমি জানিয়ে দেব যে তোমার স্বামী এইরকম খেয়ানত করছে? এই ক্ষেত্রে প্রথম কথা, বিবাহিত আর অবিবাহিত, যদি কেউ চরিত্রহীন হয় আর হারাম অবৈধ সম্পর্ক রাখে তাহলে ওই ব্যক্তিকে জানাবেন, যার মাধ্যমে এর পানিশমেন্ট হতে পারে বা একে পাপ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে, শাস্তি হতে পারে, অথবা তাকে পাপ থেকে ফেরানো যেতে পারে। এই রকম ব্যক্তিকে জানাবেন, সেটা
শাসক হতে পারে, সৌদি আরবে হাইয়ার লোক হতে পারে, অথবা তার বাপকে হতে পারে, তার মাকে হতে পারে, তার স্ত্রীকে হতে পারে, জানাতে পারবেন। এই উদ্দেশ্য হইতে হবে। উদ্দেশ্য এই নয় যে কোনো একটা পরিবারে আপনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন, এই উদ্দেশ্য মোটেই নয়। এই উদ্দেশ্য যেন না থাকে। আর কারণ প্রশ্ন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একটা বিবাহিত লোক, বিবাহিত হলে প্রেম করা হারাম, আর অবিবাহিত হলে জায়েজ, সবটাই হারাম। জেনা সবটাই হারাম, জেনা সবটাই হারাম। ভালো করে শোনা, বিবাহিত করুক আর অবিবাহিত করুক। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন হেদায়েত দান করে। আকীদা সঠিক হইতে হবে না মানহাজ সঠিক হইতে হবে? আকীদাও সঠিক হইতে হবে, মানহাজও সঠিক হইতে হবে, ইবাদত পুরোপুরি হইতে হবে, আখলাকটাও সুন্দর হইতে হবে, তাহলে দিন ইসলাম পুরা হবে। আকীদা আর মানহাজে সামান্য পার্থক্য করা যায়, যদিও দুটো একটি অপরটির সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত। আকীদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর মানহাজ হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ভালো করে মনে রাখেন, আকীদা তাওহীদে যেন কোনো রকমের গোলযোগ না থাকে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনো গোলযোগ যেন না থাকে, আপনার মধ্যে ভেজাল না থাকে।